Ishwaram, as resplendent sun. It's the start of a bright new day. Time to rise, time to shine, Lord divine. Time to lead us along life's way. Awake, Lord of Buddha party. Awake, O Lord, over all mankind. Awake, O Lord of compassion, that the world good fortune may find. महागणपतये नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। आपमापामपः सर्वाः, अस्मादस्मादितो मुतः, अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सह सञ्चस्करद्धिया, वायवश्वारश्मिपतयः मरीच्यात्मानो अद्रुहः। देवीर्भुवनसुवरीः पुत्रवत्त्वाय मे सुता, महानाम्नीर्महामानाः महसो महसस्वः। देवी पर्जन्यसुवरीः पुत्रवत्त्वाय मे सुता, अपाश्नुष्णिमपारक्षः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। It is our great good fortune we not only born and are alive when the formless, nameless God has taken avatar in this human form as Sai avatar. We are fortunate to be present here in the divine presence of Sadguru, Jagadguru, Vahiguru, universal preceptor, Guru of all Gurus. Bhagavan, the divine master, has been teaching us for the past 65 years or so high Vedantic principles in simple language through songs, stories, and divine discourses. As you know, every discourse, divine discourse of Bhagavan is an Upanishad. Every sentence of Bhagavan is a sloga. Every word of Bhagavan is a mantra. Every action of Bhagavan is a lesson. Now, how do we show our gratitude to Bhagavan? How do we pay Guru Dakshana to this Guru of all Gurus, divine Guru, Vahiguru? Not by money, not by fruits, not even by flowers, only by practicing his teachings, Sai teachings in our daily life. Swami says, love is my form, truth is my breath, bliss is my food, my love is my message. That message is love. That message is service to humanity. Many people started various paths, but they all had to close down, become unsuccessful. Sai message only the true message, the real message, the eternal message to all mankind. Now what is our message? Swami keeps on doing service to humanity, day in and day out. All the 24 hours of the day, all the days in the year. He doesn't take any holiday or Sunday or leave. Perhaps if God takes holiday, the whole universe may come to a grinding halt. But he wants us to emulate his fine example of serving humanity. Not only that,
Swami sometimes says, your life also is my message. By that, perhaps, the implication is, we should also be like him, without ego, without desires, without attachments. And practicing Sai teachings, we should lead a good, clean, righteous life. Now, Swami also says, why fear when I'm here? About 25 years ago, Swami modified this to this military devotee. Why fear when I'm near? True to his words, Swami, whenever I pray to him, sincerely, with one-pointed devotion, with full faith in him, he invariably responded and saved me from Pakistani army bullets in 3 wars they forced upon us, from Chinese artillery bombardment, from European mercenaries' machine gun fire when I was part of United Nations peacekeeping forces in Congo, Africa, from helicopter crash, from snow avalanche, from car accidents, and from a major heart attack in Hyderabad in 1986. Because we have faith in him, we pray to him, he invariably responds, the rescue, the remedy, the relief is instantaneous. And not only that, Bhagavan also says, do practice what you preach. Swami practices and preaches. Whether we, people like me, we lecture quite a lot but practice very little. We must also emulate Bhagavan's example and practice whatever we teach. Now apart from that, scripture says you must practice or follow 4 Gs. The first G is chant Gayatri Mantra. Second G is have a bath in the holy river Ganges. The third G is study Gita, Bhagavad Gita. The fourth G is chant God's name. Swami says it's enough you chant God's name, Namasmaran. Namasmaran alone will give you liberation in Kali Yuga. Swami says Namasmaran is the only solution to all the worldly problems in this life. But Namasmaran must be done with love, with faith, with sincere devotion, and not like a tape recorder. It should be done from the bottom of the heart, not from the tip of the lips. Now, Namasmaran is not peculiar to Hinduism only. Namasmaran is common to all religions. All religions say Satyam Mata Pita Gnanam Dharmo Sakha Daya Bhratru Shanti Bharyam Chama Putra Shadayate Janabandhava Shadayate Janabandhava. జగత్తులో భౌతికమైనటువంటి శరీరమునకు ప్రాకృతమైనటువంటి ఈ జీవితమునకు అనిత్యమైనటువంటి ఈ జీవితానికి ప్రాకృతమైనటువంటి తల్లిదండ్రులే, అనిత్యమైనటువంటి తల్లిదండ్రులే, భౌతికమైనటువంటి తల్లిదండ్రులే ప్రాప్తిస్తుంటారు. In this world, the physical world, the mundane world, the temporary and ephemeral world, we have our parents who are also temporary, who are not permanent. నివృత్తి మార్గంలో మనం విచారణ సలిపినప్పుడు నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క మానవతకు ఎవరు నిజమైనటువంటి యొక్క బంధువులు అనేటువంటి దానిని ఈ శ్లోకం చక్కగా వివరిస్తుంది. This sloka will clearly indicate, if we visualize in the inward path and direction, we will know our true relations. సత్యము మార్పు చెందినది కాదు. Truth is changeless. త్రికాల భాగ్యమైనటువంటిది సత్యము. It remains the same in all 3 periods of time. అట్టి సత్యమే శాశ్వతమైన, నిత్యమైన,
సత్యమైన తల్లి. Such eternal truth is mother. జ్ఞానం పిత. ఏమిటి ఈ జ్ఞానం? What is this wisdom? భౌతిక జ్ఞానమా, Is it physical? లౌకిక జ్ఞానమా, లేకపోతే శాస్త్ర జ్ఞానమా? Is it worldly knowledge or scientific knowledge or physical knowledge? కాదు కాదు. No. ఇది సత్యమైనటువంటి ఒక జ్ఞానము. It is the one of truth. అది ఏ అద్వైత దర్శనం జ్ఞానం. ఏకత్వాన్ని ప్రబోధించేటువంటి జ్ఞానమే నిజమైనటువంటి తండ్రి. The Father is the wisdom here, and the wisdom is non-dual. ధర్మో భ్రాత. మనకు సోదరులు ఉంటారు. We have brothers. కానీ ఈ సోదరులు యందు ఎన్ని విధమైనటువంటి యొక్క భిన్న భావములు ఉంటుంటాయి. Among brothers there are differences of opinions. కానీ మారనటువంటి, చలించినటువంటి, ఏ విధమైనటువంటి మార్పు కలిగినటువంటి యొక్క ధర్మమే మనకు నిజమైనటువంటి సోదరుడు. The unwavering, changeless, permanent brother here is this dharma or righteousness. అతనే దైవము. This dharma is God himself. ఋషులందరూ కూడాను అరణ్యములో రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అన్నారు. ధర్మస్వరూపుడు రాముడు. Sages described Rama as the very embodiment of కనుకనే dharma. ధర్మమే మనకు నిజమైనటువంటి మిత్రుడు, So this సోదరుడు. dharma is our true brother. దయా సఖా. దయ. దయకు మించినటువంటి దైవం వేరొకటి లేదు. There's no, దయకు మించినటువంటి ధర్మం మరొకటి లేదు. దయచేతనే ధన్యులవుతుంటారు మానవులు. there is no dharma beyond this daya or compassion. We redeem our lives through this compassion. అసురుడైనా భూసురుడైనా, He may be the demon or the అఖండ king, తెలివి కలవాడైనా mighty intelligent. దయచేతనే ధన్యులు కావాలి. He is liberated by compassion ఆ alone. దయ దైవం నుండి ఆవిర్భవించేటువంటిది. And it comes out of this compassion. కనుకనే అతనే సఖ. So this compassion is our friend. భార్యా పత్ని అనగా శాంతియే పత్ని. Peace is the wife. కానీ శాంతికి మించినటువంటి పత్ని మరొకటి లేదు. There's no wife higher than, more than peace. శాంతికి మించినటువంటి యొక్క పవిత్రత మరొకటి లేదు. There's nothing more sacred than peace. ఈనాడు శాంతిని మనం కోల్పోవటం చేతనే అంతా ప్రపంచమంతా ఇక్కడను అశాంతితో కుమిలిపోతున్నది. As we have lost the peace today, the whole world is full of agitations and anxiety. శాంతియే దైవము. Peace is God. ఇంకా క్షమా. క్షమ అనే పుత్రుడు. Forbearance is the son. పుత్రుడు లోకములో ఏదో ఉద్ధారము గావించేటువంటి వాడని భావిస్తుంటారు మానవులు. The mankind feels that the son would help for the liberation. భౌతికమైన లౌకికమైనటువంటి పుత్రుడు కాదు ఉద్ధారం గావించినది. It's not this physical mundane son that would help you. ఉద్ధరించినటువంటి వాడు ఉత్తముడైనటువంటి దైవమే. The one who helps for emancipation is God దీనిని himself. పురస్కరించుకుని భగవద్గీత యందు త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రమిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ. Basing on this, it is said in Gita, God is mother, God is your father, God is your relation, God is your friend, He is your knowledge, He is your wealth, everything. ఈ జగత్తంతయు కూడాను భగవంతుని యొక్క స్వరూపమే. The whole cosmos is the divine form. సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ. ప్రతి అణువునందును ప్రతి కణమునందు కూడాను ఉన్నది బ్రహ్మనే. It's same Brahman, the principle present right from an atom and every cell. కనిపించు పర్వతములు, గాలిని వీచు వృక్షములు, పారాడేటువంటి యొక్క పురుగులు,
తినే తిండి, త్రాగే నీరు, పీల్చే గాలి, ఎగిరే పక్షులు సర్వం కూడాను బ్రహ్మస్వరూపమే. High mountains, the gigantic trees and the insects, the food that we partake, the water that we drink and the air that we breathe, and birds and beasts, they're all the divine forms. చుక్కలన్నీయు బ్రహ్మ, Stars are divine. సూర్యుడు ఒక బ్రహ్మ, Sun is God. చంద్రుడన్నను బ్రహ్మ, So also the moon. జలము బ్రహ్మ, Water is God. స్వర్గమన్నను బ్రహ్మ, The heaven is divine. వైకుంఠమది బ్రహ్మ, The paradise. తల్లియు బ్రహ్మయే, తండ్రి బ్రహ్మ, Mother is God. Father is God. భాగ్యం వది బ్రహ్మ, The wealth. వాలక్ష్యమది బ్రహ్మ, The liberation. జీవించుటది బ్రహ్మ, జీవి బ్రహ్మ, The very life and the individual. పుట్టించునది బ్రహ్మ, The cause for our birth. పోషించునది బ్రహ్మ, The sustainer. గిట్టించునది బ్రహ్మ, For annihilation. గృహిణి బ్రహ్మ, The wife. కాలమంతయు బ్రహ్మ, The time. కాయంబు బ్రహ్మ, The body. ప్రకృతి అంతయు బ్రహ్మ, మన ప్రేమ బ్రహ్మ, The nature is God. The love is God. సర్వమును బ్రహ్మ, Everything is మరియు divine. ఈ సభయు బ్రహ్మ. And this assembly is divine. సత్యమును తెలుపునట్టి ఈ సాయి బ్రహ్మ. Sai who speaks truth here is Brahma. ఇంతకంటను వేరెద్ది ఎరుగపరతు, What more is to be expressed? సాధు సద్గుణగణ్యులవు సభ్యులారా, సాధు సద్గుణగణ్యులవు సభ్యులారా. The members of this assembly who are pious and noble, what more is to be communicated to you? భగవంతుడు శక్తిమయుడు. God is powerful. ఆ శక్తియే ప్రకృతి యొక్క ప్రతిబింబము. This power is the reflection of nature. ప్రకృతి యందున్నటువంటి సమస్త శక్తులు ప్రకృతిలో జీవించే ప్రతి మానవుని యందు కూడాను ఉంటున్నవి. This power is latent in every human being. కనుక భగవంతుడు, ప్రకృతి, జీవుడు ఈ మూడు పదార్థములు కూడాను బ్రహ్మతత్వములే. Hence, God, nature and individual are divine. జీవుడు వేరు, దేవుడు వేరు కాదు. The individual and God are not different. జగత్తు వేరు, జగదీశ్వరుడు వేరు కాదు. This nature and the creator are not separate. సర్వం విష్ణుమయం జగత్. The whole cosmos is the embodiment of విష్ణువు divine. కారణము, One is the cause, God is the cause. ప్రకృతి కార్యము, Nature is the effect. కార్యకారణ స్వరూపుడే భగవంతుడు. God is the combination of cause and effect. కనుక భగవంతుని అన్వేషించుటకు మనం ఎట్టి సాధనలు చేయను అక్కర్లేదు. We don't need to follow any spiritual path to search for God. మనిషి యందు కూడాను సమస్త శక్తులు కూడాను ఇమిడి ఉన్నవి. In man there are present so many potentialities. అజ్ఞాతమైనటువంటి స్థితిలో ఇమిడి ఉంటున్నవి. They are all present in a hidden way. అజ్ఞాతమనగా ఏమిటి? What do you mean by this? Ajnana. తెలియనటువంటి స్థితియే. That which is not known. పాండవులు 11 సంవత్సరములు అరణ్యవాసం చేసి 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేశారని. Pandavas spent 11 years in the forest and one period not అజ్ఞాతవాసం noticed అనగా by ఏమిటి? others. ఎవ్వరికి నీ తెలియకుండా జీవించటమే అజ్ఞాతవాసం. Ajnatavasa means the life which is not known or recognized అటులని by anybody. సమస్త శక్తులు కూడాను మానవుని యందు అజ్ఞాతవాసం చేస్తున్నాయి. Likewise, all the potentialities are hidden in man. కానీ మానవుడు ఈ సత్యాన్ని గుర్తించుకొనలేక తాను అమాయకుడని, కేవలం అజ్ఞాని అని, శక్తిహీనుడని భ్రమిస్తున్నాడు. But man does not recognize this truth. He considers himself ignorant, innocent, and weak. మానవుడు మహాశక్తి సంపన్నుడు. Man is highly powerful.
దీనిని సైంటిస్టులు అన్ని విధాల విచారణ చెలిపి వివేకం చేత విజ్ఞానమును తెలుసుకొని అంత అణుమయం అన్నారు. Scientists of repeated experiments and investigations called it essentially that knowledge and full of atoms. కానీ వేదాంతులు అంత బ్రహ్మమయం అన్నారు. But spiritualists call it, the whole thing is the embodiment of the divine. పేరులు మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఉన్నవి కానీ రెండింటి యొక్క ఏకత్వము ఒక్కటే. The names are different, but essentially convey the same. శక్తియే బ్రహ్మ, బ్రహ్మనే శక్తి. Energy is Brahma, Brahma is energy. కనుకనే జగత్తునందు ఒక విధమైనటువంటి శక్తి సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటున్నది. Therefore this energy is present all over this world. మనము చేయునటువంటిది చూచున్నటువంటిది సర్వం కూడాను శక్తిమయమే. What we see, what we do is full of energy. ఈనాడు పదార్థంగా మనం గోచరిస్తుంది. Today you see the matter. ఈనాడు జీవుడిగా మనం గోచరిస్తుంది. We see the individual. కడపటికి జీవుడు పదార్థము సర్వం కూడాను శక్తిమయంగా మారిపోతుంది. Ultimately you will know that the matter and individual are atomic essentially. కానీ ఈనాటి యొక్క విజ్ఞానవంతులు కూడాను సైన్స్ అండ్ మెటీరియల్ అని పెట్టారు, మ్యాటర్ అని. Scientists call it as material matter. కానీ మ్యాటర్ అనేటువంటిదే లేదు ఈ జగత్తులో. In this world there's nothing like this అంతా matter. శక్తియే. Everything is energy. నీకు కనిపించే సమయంలో మ్యాటర్గా ఉండవచ్చును. You find it as matter. తిరిగి తదుపరి అది శక్తిలో ప్రవేశిస్తుంది. Later it transforms into energy. నీకు కనిపించే సమయంలో జీవుడిగా ఉండవచ్చును. You may see, you may find an individual. తిరిగి ఆ జీవుడు కూడాను శక్తిగా మారిపోతుంది. Even this individual gets transformed into కనుక energy. వివిధ రూపనామములతో ఉండినటువంటి ఈ జగత్ అంతయు కూడాను శక్తిమయమే. Therefore this world which is full of name and form essentially is energy only. ఈ శక్తి అనగా ఏమిటి? What is this energy? శక్తి అనగా కేవలము కంటికి కనిపించున్నది కాదు, You don't see with the naked eye. చెవులకు వినిపించున్నది కాదు, You can't listen with the ear. మనసుకు అనిపించున్నది కాదు, You can't comprehend with the హృదయాన్ని mind. మురిపించున్నటువంటిది కాదు. It will not delight your heart. శక్తి శక్తియే Energy is energy. అనగా ఇది ఏ దైవత్వము. This is divinity. ప్రతి పదార్థమునకును ఒక ఆధారం ఉంటున్నది. Every matter has got its own foundation, the basis. మానవుని యందు విద్యుత్ శక్తి ఉంటున్నది. There is electricity in man. అదే విద్యుత్ శక్తి జగత్తులో ఉంటున్నది. The very same electricity is present in the world. మానవుని యందు కాంతి శక్తి ఉంటున్నది. There is light in man. అది ఈ జగత్తునందు ఉంటున్నది. The same is present in the outer world. మనిషి యందు రేడియో శక్తి ఉంటున్నది. There is radio power in man. కానీ జగత్తునందు అదే శక్తి ఉంటున్నది. The very same is present in the మనిషి outer యందు world. ఎక్స్రే శక్తి ఉంటున్నది. There is X-ray power in man. కానీ జగత్తునందు అదే శక్తి The ఉంటున్నది. very same is present in the world. మనిషి యందు కాంతి శక్తి ఉంటున్నది. There is power of ఈ light. శక్తియే తిరిగి జగత్తునందు ఉంటున్నది. The very same is present in the world. అయితే ఈ శక్తులన్నిటికీ ఒకటి ఆధారం ఉండాలి. However, these forms of energy must have a దేనికైనా basis. ఒకటి ఆధారం ఉంటుండాలి. They must depend on something else. ఈ టంబ్లరు ఉంటున్నదంటే ఈ టేబుల్ పైన టేబుల్ ఆధారంగా ఉంటుండాలి. The tumbler you find here has got the table. టేబుల్ on which it నిల్చాలంటే దీనికి భూమి ఆధారంగా rests. ఉంటుండాలి. The table is present on the floor. ఇటు On the ఒకదానికి ground. ఒకటి ఆధారంగా ఉంటుండాలి. So one is the basis for the other. కనుక ఈ సమస్త శక్తులకును ఆధారభూతుడైనటువంటి వాడే దైవము. The essential basis for all forms of energy is God Himself. దీనినే అతీత శక్తులు అని పిలుస్తూ వచ్చారు వేదాంతులు. Philosophers call it as transcendental power. కానీ సైంటిస్ట్ అంతా కూడాను సూపర్ పవర్ అన్నారు దీన్ని. Scientists call it as atomic power. సూపర్ Superpower. కనుకనే పేర్లు మాత్రం వ్యత్యాసంగా జరుగుతూ ఉండాలి కానీ జగత్తు యొక్క విచారణ చేసినప్పుడు సర్వము ఒక్కటిగానే ఉంటుండాలి. So there is the difference in name, but on inquiry you find the ప్రతి basic మానవుని thing యందు same. కూడాను తనకు తెలియనటువంటి శక్తులు ఎన్నో ఉంటుండాలి. In every man there's so many forms of energy that he is not aware దీనిని of. సైంటిస్ట్ అంతా కూడాను This scientists అనేక విధములైనటువంటి పేర్లతో ఉచ్చరిస్తూ వచ్చారు. call it by different names. సైకోట్రానిక్ శక్తి అన్నారు, They call it psychotonic energy, బయోప్లాస్మిక్ శక్తి అన్నారు. biocosmic energy. అయితే దీనినే అతీత శక్తి అని వేదాంతులు పిలుస్తూ వచ్చారు. Philosophers call it as transcendental power. దీనిని ఎట్లా మనం తెలుసుకోవాలి? How to know that? దీనిని మానసిక శక్తి చేతను
Through mental power. ధారణా శక్తి, నాట్ మెంటల్ పవర్, విల్ పవర్. With the willpower. మానసిక శక్తి చేతను, With the willpower. ధారణా శక్తి చేతను, కాన్సంట్రేషన్. With concentration. ధ్యాన శక్తి చేతను, Meditation. తర్వాత సమాధి శక్తి చేతను. With the social power. నాదు Social. సమాధి శక్తి, Samadhi. సమాధి. The power that one gets out of that samadhi state. సౌండ్ స్టిప్స్ ఆఫ్ మైండ్ అని, సౌండ్ స్టిప్ ఆఫ్ మైండ్, Sound state of mind. సౌండ్ స్టిప్ ఆఫ్ మైండ్ అని, సౌండ్ స్టిప్ ఆఫ్ మైండ్. It is sound stiff of mind. దీనినే సమాధి అన్నారు. This is called samadhi. ఈ నాలుగింటి ద్వారా Through these four, అంతర్గతమై ఉండినటువంటి యొక్క ఆత్మశక్తిని గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. through these four, one can understand the power of the latent Atma. ప్రతి వ్యక్తి కూడాను, ప్రతి శక్తి కూడాను, ప్రతి పదార్థం కూడాను కట్టకడపటికి దైవత్వంతో ఏకమైపోతుంది. Every individual, every form of energy and the material ultimately gets unified అయితే with ఇక్కడ God. మనం చక్కగా విచారణ చేయాలి. Here we have to inquire clearly. మేము దైవంతో చేరిపోవాలి అనుకుంటారు. We feel that we should merge in God, మేము దైవమును నిల్చాలి, that we should be near God, మనం మోక్షమును పొందాలి, that we attain liberation. మాకు లిబరేషన్ ఏంటి కావాలి. We want liberation. ఎట్ట కలుగుతుంది? How is it possible? దీనిని చక్కగా విచారణ చేయాలి. We have to investigate clearly. భగవంతుడు రూపరహితుడు, God is formless. భగవంతుడు శక్తిమయుడు, God is power. భగవంతుడు జ్యోతిర్మయుడు. God is light. దీనిని భగవంతుని అష్ట విధములుగా ప్రపంచించి వచ్చారు. God is described in 8 ways. శబ్ద బ్రహ్మమయి, The one of sound, చరాచరమయి, one of movement, జ్యోతిర్మయి, the light, వాంగ్మయి, the speech, నిత్యానందమయి, eternal bliss, పరాపరమయి, superpower, మాయామయి, one of illusion, శ్రీమయి. and the one of wealth. ఇలాంటి అష్టశక్తులతో కూడినటువంటి దైవత్వాన్ని ఏ రీతిగా నీవు పొందడానికి వీలవుతుంది? The divinity with all these 8 faculties, how is it possible to comprehend, understand? నీరు నీరుతో చేరగలదు, The water can combine with water గాలి only. గాలితో చేరగలదు, The wind would mix with the wind. నిప్పు నిప్పుతో చేరగలదు, The fire joins the fire. మట్టి మట్టితో చేరగలదు. The mud unites with mud. కాబట్టి భగవంతుడు రూపరహితుడు. God is formless. అతన్ని మనం చేరాలనుకున్నప్పుడు మనము కూడాను రూపరహితులు కావాలి. To reach God, we should also be formless. అనగా రూపరహితం అంటే ఏమిటి? What do you mean by formlessness? దేహాభిమానమును మరవాలి. It only means we have to forget this body attachment. అది ఏ ధ్యానము అన్నారు. That is meditation. అనగా దేహాభిమానము ఏనాడు మరచిపోతుందో అప్పుడే రూపరహితుడైనటువంటి దైవంతో మనం ఏకం కావచ్చు. It only means that day when you give up the body attachment, you can certainly attain the divinity. ఈ విధంగా దేనితో మనం ఏకం కావాలో ఆ దాని యొక్క స్వరూపాన్ని మనం పొందాలి. It only means that we should assume that form, and అట్టు when you want to కాకుండా merge in it. దేహాభిమానమును నింపుకొని దైవాభిమానంతో దైవాన్ని ప్రార్థిస్తే ఇది ఫలసిద్ధి పొందేటువంటిది కాదు. With all body attachment, when you pray to God, it is impossible to attain that state. భగవంతుడు రూపరహితుడు. God is formless. అలాంటి రూపరహితుణ్ణి ఈ రూపంని ఏ రీతిగా పొందగలదు? With this form, how do you comprehend, know the కనుక formless? నీవు కూడా నువ్వు రూపరహితుడు కావాలి. So you should also be formless. రూపరహితుడు కావాలంటే దేహాభిమానం పోవాలి. It only means you should give up this body attachment. భగవంతుడు జ్యోతిర్మయుడు. God is light. నీ యొక్క తత్వము జీవన జ్యోతిగా వెలగాలి. Your life should be the life of light. నేను ఒక జీవుడిని, I'm an individual. నా యొక్క జీవన జ్యోతి This light of light. అది పరంజ్యోతి. And that is, ఈ జీవన జ్యోతి పరంజ్యోతి నుంచి వచ్చినటువంటిది. this lamp here has come out of that light. కనుకనే ఈ జీవన జ్యోతి తిరిగి పరంజ్యోతిలో లీనమే కావాలి. This lamp should be united with that light, cosmic light. ఎప్పుడు దేహాభిమానం మర్చిపో అప్పుడు ఈ జీవజ్యోతి వెలుగులుతుంది. The day you give up this body attachment, naturally you can attain that light. దీపావళి దినంలో మీరు చూచి ఉంటారు. You must have seen during Deepavali festival. ఒక్క క్యాండిల్ ని తీసుకుని పోయి అనేక జ్యోతులంతా అంటిస్తుంది. With one candle, you can light up all other candles. కాబట్టి ఏకంగా ఉండినటువంటి యొక్క క్యాండిల్ అనేటువంటిది పరంజ్యోతి. This one candle is the super light. అనేక జ్యోతులను అంటించడం చేత ఆ జ్యోతులంతా కూడా జీవన జ్యోతులు. It will light the other remaining lights. కనుకనే దైవము పరంజ్యోతి.
God is the super light. పరంజ్యోతి నుండి ఈ జీవన జ్యోతులు అనేటువంటివి ఏర్పడుతూ వచ్చాయి. It is this cosmic light that is the cause for others. కనుక మనము జీవన జ్యోతిగా మనం భావించి జ్యోతిని మనము ఏకాగ్రతలో ఉంచుకొని తద్వారా ధ్యానం సలిపి దైవత్వంతో లీనం కావాలి. We should consider ourselves as the light of life, concentrate on the light and merge in God. ఇంకొకటి మీరు ప్రత్యేకంగా విచారణ చేసి వేరుగా భావించకుండా సక్రమమైన మార్గాన్ని అనుసరించడానికి ప్రయత్నించాలి. You should also investigate clearly in the correct way and then try to know God. భజన చేస్తున్నాం, You do bhajans, జపం చేస్తున్నారు, you do japa, ధ్యానం చేస్తున్నారు, you meditate, తపం చేస్తున్నారు, You do tapas, యజ్ఞం penance. చేస్తున్నారు, You perform యాగములు rituals. చేస్తున్నారు, వ్రతములు చేస్తున్నారు. you perform rituals, ఇవన్నీ కూడాను You do penance. కేవలము ఒక ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క లౌకికమైనటువంటి యొక్క ప్రవృత్తి మార్గములే కానీ నివృత్తి మార్గములు కాదు. all these are the physical activities, outer activities, the worldly activities alone. ఇవి సత్కర్మలు. There are good actions, no doubt. కానీ ఇవన్నీ కూడాను ఆధ్యాత్మికం మాత్రం కాదు. All these do not amount to spirituality. ఆధ్యాత్మికమనగా ఏమిటి? ఆత్మకు ఆత్మకు సంబంధించినటువంటిది ఆధ్యాత్మికం. Spirituality means connection To heart to heart to heart. కానీ ఇవంతా కూడాను లౌకికమైనటువంటి జగత్తునకు ఇవి సత్కర్మలుగా రూపొందుతాయి. For the world, they all amount to good actions. అయితే ఎట్టి కర్మలకు అట్టి ఫలితం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. As is the action, so is the consequence. ఫలితం result. మాత్రం ఉండకపోదు, You are bound to get results. ఫలితం ఉంటుంది. You have దేనికి ఫలితము? సత్కర్మలకు సంబంధించిన ఫలితం మాత్రమే ఉంటుంది. You'll have positive results depending upon the good actions you do. ఆత్మకు సంబంధించిన ఫలితములు రావు. They have nothing to do with the Atma. కనుకనే ఈ కర్మలన్నీ కూడాను సత్కర్మలుగా మనం ఆచరించి ఈ సత్కర్మల నుంచి కూడాను దివ్యమైన ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దీంట్లో మనం ప్రవేశించాలి. Therefore, by undertaking good activity, we should also take up to that activity as to know the ఎంత divine divinity of కాలమైనప్పటికీ the Spirit. ఈ సత్కర్మలలోనే ఉంటుంటే మనము పవిత్రమైన మార్గాన్ని ఎప్పుడు పొందేది? So long we are ritualistic, when can you tread along the sacred path? ఇది సత్కర్మలన్నీ కూడా ద్వైతంతో కూడినటువంటిది. All the rituals are dual. కనుక ద్వైతం నుంచి అద్వైతంలో ప్రవేశించాలి. From dualism, we should reach non-dualism. అద్వైతంలో కూరినప్పుడే నీవు జ్ఞానిగా మారిపోతావు. You become the one of wisdom in the state అద్వైత of దర్శనం non-dualism. జ్ఞానం. The true wisdom is the experience of non-dualism. నీ లోపల ఈ శక్తులంతా ఎట్లా ఉన్నాయని నీవు గొప్ప విచారం చేస్తే If you want to find out how this power is in you, మానవుని యందు ఒక కరెంటు అనేటువంటిది అభివృద్ధి రావాలంటే ఆమ్లము తర్వాత ఈ మెటీరియల్ అనగా మెటల్స్ యొక్క శక్తులు. in order to realize the current within you, you should know the acid content and the metallic power within you. ఇందులో నీ యొక్క దేహం లోపల కావలసినటువంటి ఖనిజములు ఉంటున్నాయి. There's so many metals in your body. పంచభూతములు అంతా కూడాను దేహంలో ఏర్పడేటువంటి ఖనిజములే. All the 5 elements are present within your body, contained within the ఈ metal. ఖనిజ సంపత్తి మన దేహము పూర్తి నకసిక పర్యంతము ఉంటుండాలి. This metallic power is present all over the body, top to toe. తరువాత ఈ యొక్క చింతపండు వల్ల, Because of the tamarind, లైమ్ జ్యూస్ వల్ల, the lime juice, యాపిల్ జ్యూస్ వల్ల, apple juice, నిమ్మపండు వల్ల, and also the lime, బత్తాయి పండు వల్ల, and also ఈ oranges, విధమైనటువంటి యాపిల్ పండు వల్ల apple. ఏర్పడేటువంటిదంతా కూడాను ఆమ్లమం. This is all acid. ఈ యాసిడ్ అనేటువంటి దాని ఆమ్లం అనే యాసిడ్ కొంతవరకు ఇందులో ప్రవేశించి ఈ యొక్క ఖనిజ శక్తితో చేరినప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ ప్రారంభమవుతుంది. Because of the combination of the acid and the metal inside, you find the current generated. కనుకనే నీ జీవితం అనేటువంటిది, నీ దేహం అనేటువంటిది ఒక చిన్న జనరేటర్ వంటిది. Like this, your body is a small generator. జనరేటరే కాదు, Not only that, నీలో ప్రవేశించినటువంటి భావములంతా కూడాను నీ నోటి ద్వారా వెలుపల పడుతున్నాయి. all the feelings inside are expressed కాబట్టి by mouth. మానవుడంతా కూడాను ఒక విధమైనటువంటి రేడియో వంటి వాడే. So human being is a sort of radio. కనుకనే రేడియో సోర్స్ అంతా మానవుని యందు ఉంటున్నాయి. So all the radio source is in you. నీవు పూర్వం దర్శించినటువంటి ప్రతి పదార్థములు కూడాను నీవు తలుచుకుంటే చూడగలుగుతుంటున్నావు. ఇది ఏ నీలో ఉన్నటువంటి టీవీ. All that you have seen earlier, you are able to imagine and picturize. This is the కాబట్టి TV టీవీ, in you. రేడియో, జనరేటర్, ఎలక్ట్రిక్ పవర్స్, అట్రాక్షన్ శక్తి అన్ని కూడా నీలోనే ఉంటున్నాయి. Therefore the TV, the radio, generator ప్రపంచంలో and the ఉన్నటువంటి attractive power భూమి are in you. అంతా కూడాను, జగత్ అంతా కూడాను ఇందులో
ఒక అట్రాక్షన్ పవర్, ఒక విధమైనటువంటి యొక్క దివ్యమైన ఆకర్షణ శక్తి. There is present this divine attraction all over the world. ఈ యొక్క ఆకర్షణ శక్తి అనేటువంటిదే సర్వులను కూడాను అమితంగా కూడాను ఆకర్షిస్తూ ఉంటుండాలి. This kind of attraction is the cause for everyone to be దీనిని drawn. అయస్కాంతము అన్నారు. This is called magnetism. ఏది మ్యాగ్నెటిజం అని ఎవరైనా పిల్లల్ని అడిగినప్పుడు, If you ask boys what magnetism is, ఒక ఇనుప ముక్కను తీసుకుని పోతే అది ఆకర్షిస్తుంది, అది మ్యాగ్నెట్ అంటారు. they call a magnet that attracts an iron చాలా filing. పొరపాటు. ప్రపంచంలో ఉన్నదంతా కూడా నువ్వు మ్యాగ్నెట్టే. It's a big mistake. All over the world there is a magnet. పచ్చ గడ్డిని చూచి పశువు పరిగెత్తిపోతుంది, కాబట్టి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటిది మ్యాగ్నెట్టే. Watching the green grass there, cow goes over there. It is the principle of magnetism there. బిడ్డను చూస్తే తల్లి చాలా సన్నిహితంగా కూడా ఆప్యాయంగా వెళుతుంది, అవి ఇద్దరికి మధ్య ఉన్నది మ్యాగ్నెట్టే. Watching the child, the mother is drawn to the తల్లి child. బిడ్డలకు మధ్యన ఉన్నది మ్యాగ్నెట్టే. It is the magnet. భార్య భర్తలకు మధ్యన ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెట్టే. పశువులకు గడ్డికి మధ్యన ఉన్నటువంటిది మ్యాగ్నెట్టే. ముంగిస్కు పాముకు మధ్యన ఉన్నటువంటిది మ్యాగ్నెట్టే. పుష్పమునకును తుమ్మెదకు మధ్యన ఉన్నటువంటిది మ్యాగ్నెట్టే. Therefore is the magnet present between the wife and the husband, between the mother and the child, between the cow and the grass, between ఏది the mouse and the ఆకర్షిస్తున్నదో snake. అదంతా మ్యాగ్నెట్టే. That which attracts is a magnet. కనుకనే రమేతి ఇతి రామః అన్నారు. సర్వులను రమింపజేసేటువంటి వాడు రాములు అన్నారు. So it's Rama who makes everyone happy and he attracts అయితే ఆ everyone. రాముడు ఎవరు? Then who is this Rama? దశరథ రాముడా, The son of Dasharatha ఆత్మారాముడా? or the one of the inner spirit? ఆత్మారాముడు. Rama is of the spirit. ఆత్మ Atma. అనేటువంటిది అన్నిటిని కూడా నువ్వు ఆకర్షిస్తుంటుండాలి. It is divine Atma that attracts all. కనుక ఈనాడు ఇంతమంది ఇక్కడ రావాలంటే ఈ యొక్క ఆకర్షణే మీకు మూల కారణము. So many have assembled here. What is the main cause? You are all attracted by this divine magnet, సహజమైనటువంటి యొక్క Bhagavan. పుష్పములను పెట్టినప్పుడు అనేక తుమ్మెదలంతా వచ్చి దానిపైన వాలుతూ ఉంటాయి. When you keep a flower here, so many honeybees are drawn. దానిలో మధురమైన పవిత్రమైనటువంటి ఈ యొక్క జ్యూస్ ఉండటం చేతనే Because of this nectar contained within, the honeybees are attracted. అదే పుష్పమును ప్లాస్టిక్ పుష్పంగా పెట్టేస్తే ఒక్క తుమ్మెది కూడా అక్కడికి రాదు. On the other hand, if you keep a plastic flower there, no bee would come there. కనుకనే ఈ మధురత్వం అనేటువంటిది ప్రేమ. So this sweetness is love. ఈ ప్రేమనే సర్వులను ఆకర్షిస్తూ It ఉంటుంటారు. is this love that attracts ఇది all. తల్లి ప్రేమ కావచ్చు, తండ్రి ప్రేమ కావచ్చు, భార్య ప్రేమ కావచ్చు, భర్త ప్రేమ కావచ్చు, బిడ్డ ప్రేమ కావచ్చు, బంధు ప్రేమ కావచ్చు, స్నేహితుల ప్రేమ కావచ్చు. It may be the love of a mother, of a father, of a wife, of a child, or a ఇది friend, or అందరినీ a relation. ఆకర్షించేటువంటిది ఒక్క ప్రేమ మాత్రమే. It is the love that ఆ attracts all. ప్రేమనే పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెట్. This love is the powerful magnet. ఆ యొక్క మ్యాగ్నెట్ అనేటిది ప్రపంచమంతా నిండి ఉంటుండాలి. This magnet is present all over the world. కనుకనే ప్రపంచంలో ఉండినటువంటి మ్యాగ్నెట్, మనం ప్రపంచంలో పుట్టిన వారం కనుకనే ఆ మ్యాగ్నెట్ మనుషుల్లో కూడా ప్రవేశించింది. Since we are born in this world, which is a magnet, each one of us has got that magnetic ఒక power. తల్లి తండ్రులకు ఒక పుత్రుడు పుట్టినప్పుడు తల్లిదండ్రుల యొక్క రూపం పుత్రుని కూడా చేరుతుంటాది. A child will have both the qualities, the forms of the parents. అదే విధంగానే జగత్తు నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి ఈ జీవుడు కూడాను జగత్తు యొక్క స్వరూపాన్ని పొందుతుంటాడు. So the individual who is born in this nature will have natural సృష్టి qualities. అనగా ఈశ్వరేచ్ఛక ప్రకృతి ఒక ప్రమాణమే. Creation is the manifestation of the Creator. కనుకనే ప్రకృతి యందు పుట్టినటువంటి ప్రతి మానవుడు కూడాను ఆ ఈశ్వర యొక్క భావమే రావాలి. So everyone born in this world, nature, should have the divine ప్రతి quality. మానవుడు కూడాను ఈ జగత్తులో ఆవిర్భవించడానికి మూల కారణము ఆ ఈశ్వరత్వాన్ని పొందటం కోసమనే. Everyone is born to attain the divinity. ఆ ఈశ్వరత్వాన్ని ప్రకటించే నిమిత్తమై మూర్తి భవించినటువంటి వాడే మానవుడు. Man is born to express and manifest and share the divinity. కనుకనే ఈ జగత్తునందు పుట్టినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి పదార్థం కూడాను ఒక దైవ స్వరూపమే. Therefore in this world, every material, every matter, every individual అది are ఏ essentially శక్తి, divine. అది ఏ శక్తి. That is energy. ఈ శక్తిని ఒకరు పుట్టించేటువంటిది కాదు, Energy cannot be generated by ఒకరు a దీనిని person. నాశనం చేసేటువంటిది కాదు. No one can destroy. కానీ ఇది అవినాశి. It cannot be destroyed. దైవ శక్తి అనేటువంటిది అవినాశి. The divine energy cannot be destroyed. అయితే ఒక శక్తి నుండి మరొక రీతిగా మార్చడానికి వీలవుతుంది. However, one form of energy could be changed to another. మ్యాగ్నెట్ ఉంటుండాలి. Here is magnet. ఈ మ్యాగ్నెట్ నుంచి విద్యుత్ శక్తిని మార్చవచ్చు. This magnet power could be changed into
విద్యుత్ electricity శక్తి నుంచి power. కాంతి శక్తిగా మార్చవచ్చు. The electrical power to light energy. కాంతి శక్తి నుంచి ఆటం శక్తిగా మార్చవచ్చు. Light energy to atomic power. కనుక ఈ విధంగా కూడా శక్తిని అనేక రూపముగా మార్చవచ్చునే కానీ శక్తిని లేకుండా చేయడానికి వీలు కాదు. Energy can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to another. కనుకనే అట్టి మార్పు చెందనటువంటిదే దైవత్వము. That changeless one is అట్టి divinity. దైవత్వంతో ఎన్నైనా మనం మార్చవచ్చును కానీ దైవత్వాన్ని మాత్రము నిర్మూలం గావించడానికి ఎవరికీ చేత కాదు. With this divinity you can change one into another, but you cannot remove it totally. కనుక So, దైవత్వం అనేటువంటిది లేని ప్రపంచం కానీ స్థానం కానీ లేదు. without divinity there is no world, there is no place ప్రతి for God. అణువునందును ప్రతి కణమునందు కూడా దైవత్వమే ఉంటున్నాడు. In every atom, in every cell there is God. కనుకనే ప్రాచీనులందరూ కూడాను So ancients, సూక్ష్మమైనట్టి అణువున సూక్ష్మమగుచు smaller than the smallest, మేటి వస్తువునందున మేటియగుచు bigger than the biggest, అంతటను సర్వసాక్షి అయి అలరునట్టి the one who stands there as an eternal witness. ఆత్మయే అణువు అణువునే బ్రహ్మమగును. It is this Atma, and that Atma is divine Brahma. కనుక ఆత్మనే అణువు అణువునే బ్రహ్మ. So this Atma is Anura. బ్రహ్మ అణువు ఆత్మ మూడు కూడాను ఒక్కటే, పర్యాయ పదములు మాత్రమే దైవత్వానికి. Therefore Atma, the atom and Brahma are synonymous. కనుకనే దీనిని తెలుసుకోవడానికి సైంటిస్టులు అంతా కూడాను ఈ యొక్క సర్వత్రా ఉన్నటువంటి యొక్క దివ్యతత్వం ఒక్కటే అని తెలుసుకోవడానికి 1000 సంవత్సరములు పట్టింది. Scientists have taken about 1000 years to know this principle of unity. కానీ ఈనాడు వీడు తెలుసుకున్నటువంటిది చిన్న ఆవుకాయ అంత తెలుసుకున్నారు, గుమ్మడికాయ అంత అహంకార పడుతున్నారు. Today they have known very little, but they have got the ego of the size of a pumpkin. కానీ ఈ సత్యాన్ని కొన్ని వేల సంవత్సరములకు పూర్వము, This truth thousands of years ఇప్పుడు ago. కలియుగము, This is Kali Age. పోయినది ద్వాపర యుగము, The bygone one is Dwapara. ముందు దానికి ముందు త్రేతాయుగము, Prior to that Treta. త్రేతాయుగం కంటే ముందుగా కృతయుగము, కృతయుగము లోపలనే చిన్న బాలుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు ఈ తత్వాన్ని గుర్తించాడు. Even before the Kruta age, Prahlada could know this truth. ఇందు కలడు అందులేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు. Prahlada said that he is here, and you cannot say that he is not there. God is ఎందెందు everywhere. వెతకి చూచిన అందందే కలడు కలడు కలడు. Wherever you search for him, you find him there. ఆనాడు ప్రహ్లాదుడే చెప్పాడు, Prahlada said then, ఎక్కడ చూచినా ఉన్నటువంటిది భగవత్ తత్వమే, it's divinity ఎక్కడ present చూచినా everywhere. ఉన్నటువంటిది అణుతత్వమే, It is this ఈ atom present అణుతత్వమే everywhere. దైవత్వము. This atomic power is divinity. అణువులోన ఘనములోన ఉన్నది కూడా దైవత్వమే It's in microcosm and అనేటువంటి macrocosm. ఏకత్వాన్ని Divinity is గుర్తించడం present. చేతనే ఈ ప్రహ్లాదుడు అన్నిటినీ సాధించుకొని దేహాభిమానమును మర్చి చేతనే దైవత్వములో లీనం పొందాడు. It's because of the essential unity, oneness that Prahlada could experience. He could give up దేహాభిమానమే his ఉంటే body attachment. పర్వతం నుంచి కింద వేసే సమయంలో అయ్యో పడతానేమో అని భయం ఉంటుంటుంది, అతనికి లేదు. నారాయణ నారాయణ నారాయణ, ఆ నారాయణతోనే నవ్వుకుంటూ కింద పడ్డాడు. He had no body attachment at all, because when he was thrown out of the mountain top, he didn't cry. He was not afraid of anything. మదగజంలో తెచ్చి త్రొక్కిస్తూ ఉంటుంటే అప్పుడు కూడా అయ్యో మదగజం త్రొక్కితే నేనేమైపోతాను అనే భయం లేదు. నారాయణ నారాయణ నవ్వుకుంటూనే ఉంటున్నాడు. And mighty elephants were there, and they were allowed to trample on his body. He was not విష సర్పములు fear-stricken. తెచ్చి కరిపించుకుంటూ వచ్చారు. Poisonous snakes were brought కానీ there. దానిని చూచిన తక్షణమే పూలమాల మాదిరి తీసుకొని నారాయణ నారాయణ అన్నాడు. He accepted the poisonous serpent as a garland, repeating God's name. ఈ విధంగా కూడాను సర్వత్రా కూడాను దేహాభిమానమును వదలి దైవాభిమానంతోనే జీవిస్తూ వచ్చినాడు. Prahlada lived without any body attachment. all the time. అందువలనే ప్రతి అణువు కూడాను దైవమే అని Therefore, every atom is God. ప్రపంచానికి చాటుతూ వచ్చాడు. He publicized to God, to the world. ఆ గురువులంతా కూడాను All those teachers, ఆ యొక్క రాక్షస తండ్రి అయినటువంటి వాడి దగ్గరికి వచ్చి హిరణ్యకశిపుని దగ్గరికి, they approached Hiranyakashipu the father. అయ్యా ఏమిటి ఈ బిడ్డ యొక్క మహత్యము, They said, what's the mystery behind this child? కించిత్తైనా దేహాభిమానం లేదు, He has no body attachment, even a fraction. తన్ను నిశాచరుల్ పొడువా
when he's attacked by the demons, దైత్య కుమారుడు your son, మాటికి ఓ పన్నగశాయి ఓ ధనుజభంజన ఓ మహాపన్న శరణ్య అంచును తించెగాని. when he was attacked by the demons, your son went on praising God. తా కన్నుల నీరు తేడు భయకంప సమేతుడు కాడు. He had never shed a tear. He was never చిన్నపిల్లవాడికి fear-stricken. భయం అనేది లేదు, కంటి నీరు అనేది కార్చలేదు. ఆనందములతో తాను ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా దైవచింతన చేస్తున్నాడు అన్నారు. This boy never cried. He never shed a tear. He went on singing the glory of అనగా God. దైవత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడాను నిరంతరము ఆనందమే తప్ప విచారం అనేటువంటిది ఏమాత్రము ఉండదు. It only means the one who realized God would be in the state of bliss. ఎవరు విచారం continuously. చేసేది? దేహాభిమానం గలవాడే విచారం చేసేది. Who is worried usually? The one of ఈ body దేహానికి attachment worries. సంబంధించినటువంటి కష్టములకు నష్టములకు దుఃఖములకు విచారములకు తాను చింతించి తాను విచారం If చేస్తుంటాడు. he broods over the past, the losses and the difficulties he had, he goes on worrying. దేహము ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్. Body is an instrument. ఇది పుట్టినది గిట్టక తప్పదు. When the moment is born, it's bound ఈ to పుట్టుకతో die. పాటు కూడాను గిట్టు కూడాను దీంతో చేరి వచ్చింది. The birth will be followed by death. కనుక ఎందుకు మనం విచారం Why చేయాలి? should we worry? ఏనాటికైనా తప్పింది కాదు We're bound to die someday or other. అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తికి నిరంతరము ఆనందము. The one who realizes this truth will be in a state of bliss. కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ గోపికలు అనేక విధములైనటువంటి రీతిగా విచారం జరుపుతూ వచ్చారు. Gopikas prayed to Krishna in different ways. నిన్ను ఏ విధంగా వర్ణించాలి కృష్ణ? Krishna, how are we to describe you? నిన్ను ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి? How are we to know you? ఎట్టి రూపాన్ని నీవు ధ్యానించాలి? What form should we worship? ఎట్టి నామమును స్మరించాలి? What name should we chant? మాకు తెలియటం లేదు. We don't know. ఎందుకోసము? Why? అణువు కంటే అతి సూక్ష్మ రూపుడవు, You're smaller, subtler than an atom. ఘనము కంటే అతి గణనీయుడము. You are bigger, mightier than the biggest. 84 లక్ష జీవముల అనయమ్మున నెడబాయకుందువట, అణువురేణు తృణకాష్టము మొదలుగా అఖండ రూపుడమై వెలయుదువట. నిను గనుగొన్న గల్లమా కృష్ణ, నిను గనుగొన్న గల్లమా. You are present in all the 84 lakhs of species of the creatures. You are present from an atom to the biggest. Can we know you ఎట్ట నిన్ను anytime? తెలుసుకునేటువంటిది? How to know you? ఆ గోపికలు ఏ శాస్త్రములు చదవలేదు, గోపికలు ఏ వేదములు వల్లించలేదు, ఏ విధమైనటువంటి వేదాంతములు చూడలేదు, ఏ విధమైనటువంటి గురువులు లేరు, ఏ విధమైనటువంటి సైంటిస్టులు తెలపలేదు. Gopikas did not go through any sacred text, did not listen to any Veda, వారి లోపల didn't approach ఉన్నటువంటి any యొక్క preceptor. దివ్యమైనటువంటి శక్తి ఆ విధంగా ఆవిర్భవిస్తూ వచ్చింది. It is the latent power within them that has become ప్రతి patent. వ్యక్తి ఎందుకును అతీతమైన శక్తులు ఉంటున్నాయి. In every person there is transcendental power. ఆ యొక్క శక్తిని సద్వినియోగపరుస్తూ వచ్చినప్పుడే ఈ శక్తి మరింత అభివృద్ధి అవుతూ వస్తుంటారు. When we make proper use of this energy, it multiplies. కనుక మనల్ని ఎందు ఉన్నటువంటి యొక్క శక్తిని సద్వినియోగపరచాలి. So we should make use of this latent energy బావి properly. ఎందు ఉన్నటువంటి నీరును తోడుతూ వచ్చినప్పుడే ఆ బావిలో మరింత కొత్త నీరు అభివృద్ధి అవుతుంది. When you draw water out of the well, the water would be more and more there. మనకు తెలిసినటువంటి జ్ఞానాన్ని 10 మందికి బోధిస్తూ రాగా మన జ్ఞానం కూడాను పెరిగిపోతూ వస్తుంది. Then once you go on sharing your knowledge, it increases. మనకున్నటువంటి ధనమును దానం చేస్తూ రాగా ధనము కూడాను పెరిగిపోతుంటాది. If you go on offering your money in charity, you will have more of money. ఉన్న జలమంతా కూడాను ప్రవహిస్తూ పోతుంటే కొత్త జలం వస్తూ ఉంటాది. As the water flows continuously, new water goes on జలమేగిన added. ముందుకు పోకపోతే అది నిలిచి నీళ్లలో పురుగులు పడిపోతాయి. If the water doesn't flow, if it gets stagnated, it will be full of కనుకనే worms. మన ఎందున్నటువంటి శక్తిని మనం ఆవిర్భావం చేసుకొని అందరికీ పంచిపెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. Therefore the inner energy, the latent should be patent so as to be shared మనలో with లేనటువంటి everybody. శక్తి జగత్తులో లేదు. There's no energy outside which is జగత్తులో not లేని in శక్తి you. దైవంలో లేదు. That energy which is not present in the world దైవ is not శక్తియే present in జగత్తునందు God. ఉంటున్నది. It is the cosmic energy జగత్ present in the శక్తియే world. మానవుని యందు కూడా ఉంటున్నది. It is the energy కానీ of the nature మనకు present in తెలియని man. స్థితిలో ఉంటున్నది. But we are not aware of it. ఇది అజ్ఞాతంగా నిలిచి ఉంటున్నది. It is hidden. ఈ అజ్ఞాతమైనటువంటి శక్తిని మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధిస్తే ఎంతైనా మనం సాధించవచ్చును. This hidden energy should be brought out with all the effort. ఏమాత్రము దీనికి సందేహం లేదు. Never doubt it. అయితే
కేవలము ప్రాచీన కాలం నుండి కూడాను మనం కొన్ని దురభ్యాసములకు గురి అయిపోతూ వచ్చాము. However, since long we have been subjected to certain దేవుణ్ణి vices. పొందాలనుకుంటే ఏం రామ్ 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 అనుకుంటే చాలే అనుకుంటాం. కాదు కాదు, ఆ రామనామంతో మనం దేవుణ్ణి పొందలేము. To attain divinity, it is not enough if you repeat God's name. ఏదో ధ్యానం చేస్తే రామతత్వాన్ని పొందొచ్చును కదా అనుకుంటున్నాం. ఆ చేసేటువంటి ధ్యానం చేసేది, నామం సలిపేది, యజ్ఞం చేసేది, యాగం చేసేది మనసు యొక్క తృప్తి కోసమే. You may meditate to attain God. No, either meditation or penance ఈ or మనసు chanting, ఎవడు you do it with the తృప్తి mind. చేయలేడు. No one can go beyond the mind. ఈ మనసును అమనస్కంగా భావించుకోవాలి. The mind should be withdrawn. మనసు ఉండినంత వరకు కూడాను మనకి ఈ విచారములు తప్పింది కాదు. So long the mind exists, you will have మనసు worries. ఉండినంత వరకు కూడాను దైవత్వం మనకు ప్రాప్తించదు. So long you are in the mental realm, you cannot reach divine. కనుకనే అమనస్కుడు కావాలి. So you have to withdraw your mind. అంతాను తానాయ అంతయులోనాయ అంత తానేలైనాడు, అంతా తానైనాడు. Everything is divine. మాయకులోనాయ మాయకు తానాయ He is the మాయ illusion. 25 మంత్రములాయ. మాయ 25 మంత్రము తెలిసితే మాయ 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 మరి బయలాయ. చెప్పు. అంతా కూడా నువ్వు ఒక మాయతత్వంగా కనిపిస్తుంటున్నది. Everything is illusion. నిద్రలో నీవు ఏ విధంగా స్వప్నాలు పొందుతున్నావో As you dream in sleep, ఆ విధంగా జాగ్రత్త లోపల నీ పదవులు, నీ యొక్క పనులు అన్ని కూడాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క స్వప్నం మాదిరే కనిపిస్తున్నాయి. so also your positions and properties in the waking state. ఇది డే డ్రీమ్, అది నైట్ డ్రీమ్. This is the waking state is the అయితే daydream. డే That's డ్రీమ్ లో night నైట్ dream. డ్రీమ్ లేదు. There is no night dream in the daytime. నైట్ డ్రీమ్ లో డే డ్రీమ్ లేదు. And there in the night there is no నీవు డే daydream. డ్రీమ్ లోనే ఉన్నావు, నైట్ డ్రీమ్ లోనే ఉన్నావు. You exist in both the యు states. ఆర్ ఆమ్ని ప్రెజెంట్. You are omnipresent. అలాంటి ఏకత్వాన్ని మనం విశ్వసించాలి. We should know this. ఒరే unity రాత్రి నేను behind. కలలో ఏమేమో చూచాను, I saw many in my dream. కానీ జాగ్రత్తలు లేవే. In the waking state I don't find కలలో them. చూచిన మేడలు మిద్దెలు కన్నులు విప్పిన లేవు కదా. All the mansions and buildings that have been seen in the dream are not noticed in the ఈ waking డేలో state. అనుభవించినటువంటి కలలో చూస్తే ఎక్కడ మర్చిపోయినాము. Experiences in the waking ఈ state are డేలో నీవు forgotten in a ఈ dream. కుల్వంత మహలా లోపల ఈ హాల్ లోపల కూర్చున్నావు, We are all seated here in Kulwant కానీ Hall. నీకు డ్రీమ్ వచ్చేస్తే నువ్వు బొంబాయిలో ఉంటున్నావు. Once you dream, you will be there in Bombay. కానీ దీని గతి ఏమిటి, దాని గతి ఏమిటి? What will happen to this? What will happen to that? బొంబాయిలో ఉన్నటువంటిది నిజమా లేక ఈ కుల్వంత్ హాల్లో ఉండేటువంటిది నిజమా? Is it true that you are here or is it true that you are in ఇది నిజం Bombay? కాదు, అది నిజం కాదు. ఇందులోన నీవు ఉన్నావు, అందులోన నీవు ఉన్నావు. Neither this nor that are true, but you are present in both. నీవు రెండు కాదు, ఒక్కటే. You are not two but స్థితులు one. మాత్రం రెండు. The positions are different too. కనుక ఈ రెండు స్థితుల వల్లనే మన మనసును అనేక విధముగా తికమకలైపోతుండాలి. Because of the two states we are confused. కనుక మొట్టమొదటి దైవత్వాన్ని గుర్తించాలనుకున్నప్పుడు To know God first, క్రమక్రమేణ ధ్యానము చేయండి. we have to meditate. ఈ ధ్యానం చేత ఏమైపోతుంది? What happens? ఏకాగ్రత కుదురుతుంది. You will have concentration. ఏకాగ్రత కుదిరినప్పుడు ఏమైపోతుంది? When once you have concentration, అమనస్కం అనేటువంటి మార్గానికి వస్తుంది. you can withdraw your mind. అమనస్కం అనేటువంటి స్థితికి వచ్చినప్పుడే When mind is withdrawn, దేహాభిమానం పోతుంది. you can give up the body attachment. దేహాభిమానం పోయినప్పుడే సమాధి స్థితి ప్రాప్తిస్తుంది. When once the body attachment is gone, you will experience samadhi state. ఈ సమాధి స్థితి ఏంటంటే కేవలం రెండు అర్థములు ఉంటున్నాయి. సమాధి, This word samadhi has two meanings. సమాధి సుఖదుఖములకు కష్ట నష్టములకు పాపపుణ్యములకు రెండింటికి సమత్వంగా చూసుకోవటం. Samadhi means equanimity, the same spirit in both the times of profit సమాధి and loss. బుద్ధి సమానంగా ఉండాలి. Samadhi, the state of equanimity. దుఃఖమునకు కృంగకూడదు, సుఖమునకు పొంగకూడదు. You should not be depressed, frustrated because of misery, nor elated in times of happiness. దీని వల్లనే అతీత శక్తులు మన నుండి ఆవిర్భవిస్తాయి. Through that you will have transcendental power. మానవుని యందు లేని శక్తులు మరొక చోట లేనే లేదు. The power which is not in మరొక you is not చోటే లేదు ఇంకా. outside. There is no place at all. నీ యందు ఉన్నటువంటి శక్తులే మరొక చోట ఉన్నాయి. That in you is present outside also. ప్రపంచమంతా ఈ శక్తులతోనే నిండి ఉంటుండాది. The whole world is full of such energy. ఇలాంటి శక్తుల యొక్క తత్వాన్ని మనం మొట్టమొదట గుర్తించాలి. We have to know the nature of the energy first. ఈ ప్రాకృతిక జీవితాన్ని గడిపేంత వరకును ఏదో కొన్ని ఈ మానసిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క సాధనలు మనం సల్పాలి. However, so long we are in this world, we have to do certain activity with our mind. అయితే ఒక్కటి మీరు వేరుగా భావించొద్దండి. Do not consider in a different ఈ way. ప్రాకృతమైనటువంటి గురువుల చేత నిత్య సత్యాన్ని
మనం అనుభవించలేక చేస్తున్నారు. Because of the teachers outside, we are not able to experience the reality. వారు చెప్పేటువంటి బోధనల చేతనే మానవత్వంలో ఉండినటువంటి దివ్యత్వం మరింత అడుగున పడిపోతుంటుండాలి. Their teachings has put down the divinity in humanity further. కనుక గురు అనేటువంటి పదానికి మొట్టమొదట మనం అర్థం తీసుకోవాలి. Let's know the meaning of this word guru. గురువు అనగా బోధించినటువంటి వాడు కాదు గురువు. Is not the one who teaches. మంత్రాన్ని ఉపదేశించినటువంటి వాడు కాదు గురువు. Not the one who teaches mantra. గురు అజ్ఞానాన్ని నిర్మూలం గావించిన వాడు గురువు. The one who removes this ignorance is guru. ఇంతేకాకుండా గుకారము గుణాతీత తత్వము. Gu means that which is beyond attributes. రుకారము రూపవహితము. Ru means formlessness. గుణము రూపము లేనటువంటి వాడు దైవం ఒక్కడే కనుకొని గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుదేవో అన్నారు. The one beyond attributes and form is God himself. నిజమైన గురువు దైవం ఒక్కడే. The true guru is God only. వీళ్ళందరూ కూడాను all the rest కేవలం టీచర్స్ వంటి వాళ్ళు. all the rest are teachers. ఇప్పుడు ఒక విద్యార్థికి ఒక కాలేజీలో ప్రవేశించినప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ ఒకడు ఉంటాడు, ఫిజిక్స్ టీచర్ ఒకడు ఉంటాడు, కెమిస్ట్రీ టీచర్ ఒకడు ఉంటారు. ఇంతమందిని ఎట్ట పూజించేకవుతుంది, వీళ్ళు ఎట్లా గౌరవించేకవుతుంది? ఉండేది ఒక గురువే. When a student joins there in the college, he has got mathematics teacher, physics teacher, chemistry teacher. How can you worship them all? ఈ విధంగా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క గురువుగా ఉంటాడు. Each subject has got his own teacher. గురువులు కాదు, they are not gurus. వీళ్ళు టీచర్స్. They are only teachers. బోధించేటువంటి వాళ్ళు. They teach. కానీ వీళ్ళ గురువు అంటే ఏమిటి? And who is guru here? తన యొక్క గురువుని చూపించాలి. Guru is the one who will show the guri or the goal. గురి అనగా ఆత్మతత్వాన్ని చేర్చాలి. Here guri goal is atma. అదే గురి. That is the goal. గురియే లేనప్పుడు గురువేం చేయగలడు? Without that goal, what is that guru can do? కనుకనే గురువు అనేటువంటి తత్వం ఏమిటి? నిర్మలమైనటువంటి మనస్తత్వమే గురుత్వము. Guru means the one who is pious and pure. తన్ను తాను తెలిసినకున్నటువంటి వాడే నిజమైన తనకు గురువు. The one who knows himself is the true guru. ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణము. A small example. ప్రాచీన కాలములో కృతయుగమునందు కూడాను in ancient times, in Kruta age, శ్రీమన్నారాయణుడు వామన అవతారం తీసుకొని Srimanarayana has come down in the form of Vamana బలిచక్రవర్తిని సరైన మార్గంలో పెట్టే నిమిత్తమై to set right the emperor Bali. దానం అడగడానికి వెళ్ళాడు. He went there to receive the offering. బలిచక్రవర్తికి గురువు ఎవరు? శుక్రాచార్యుడు. Who is the guru of emperor Bali? ఆచార్య శుక్ర ఆచార్య. ఆచార్య అంటే ఏమి? ఆచరించినటువంటి వాడు ఆచార్యుడు. అనేక వేల మందికి గురువైనటువంటి వాడు ఆచార్యుడు. Acharya means the one who practices. Sukracharya here. కానీ అలాంటి పెద్ద గురువు కూడాను, Such big guru, బలిచక్రవర్తి వామనుడు నారాయణుడు అని తెలుసుకొని అతనికి సర్వంను అర్పించడానికి సిద్ధమయ్యాడు. Bali, having realized the one who has come there is God, ఇస్తానని మాట is ready to ఇచ్చాడు. offer. He made a promise. కానీ శుక్రాచార్యుడు వద్దు వద్దు, నీవు చాలా మోసపోతావు, నీ రాజ్యమంతా భ్రష్ట్ అయిపోతుంది, నువ్వు అతనికి ఏమాత్రం కూడా 3 అడుగులు దానం ఇవ్వద్దు అన్నాడు. But Sukracharya said, don't offer anything. You will be betrayed. ఆ You will be సమయంలో deceived. దైవం కంటే గురువేమిటి Then he said, who is more than అని God ధిక్కరించి himself? He disobeyed Guru. పలికి బొంకుట కంటే పాడి ఉన్నే పాపమున్నే. If you go back, the promise given, can there be a sin much worse than పలికి that? బొంకుట కంటే పాపమున్నే. If you utter a lie, can there be a worst of the sins? ఏమైనా సరే గురువు ఏమైనా శపించినా పర్వాలేదు, నేను భగవంతునికి అర్పితం చేస్తున్నా అన్నాడు. Let the Guru curse in any way, but I am going to surrender, చూచాడా? offer. ఆనాటి గురువులా Are they gurus by the name? దైవానికి అర్పితం చేస్తుంటే వద్దని చెప్పేటువంటి వాడు గురువా? Can you call him a guru if he asks you not to offer? పాండవులు Pandavas, ద్వాపర యుగము లోపల in Dwapara age, వారికి అన్ని రకమైనటువంటి విద్యలను బోధించి having taught all వారికి forms of ఏకైక knowledge, గురువుగా వచ్చాడు ద్రోణాచార్యుడు. Dronacharya came there as one guru. ఈ ద్రోణాచార్యుడు వచ్చినప్పుడు అర్జునుడికి ప్రామిస్ చేశాడు, Dronacharya made a promise to Arjuna. నీకు తప్ప మరొకరికి నేను గురువుగా ఉండను అన్నాడు. I will not be guru to anyone else నా other than you. శక్తులంతా కూడా నీకే అర్పితం చేస్తారు కానీ మరొకరికి నేను చెయ్యను అన్నాడు. I am going to confer all my power to you. ఆ ధైర్యం చేత అర్జునుడు విర్రవీగిపోయాడు. Because of the promise, Arjuna was egoistic. అన్ని విద్యను నేర్పినాడు. Drona taught all forms of కానీ ద్రోణుడు knowledge. కూడా చెప్పినట్టుగానే ఎవరికి గురువుగా పోలేదు. And in fact, Drona was not the guru to anyone else. ఒకానొక సమయంలో ఏకలవ్యుడు వచ్చి, At one time, Ekalavya స్వామి came.
నాకు విలువిద్యను నేర్పమని ప్రార్థించాడు. Ekalavya prayed to teach him artistry. నేను అర్జునుడికి ప్రామిస్ చేశాను. I promised to Arjuna. అర్జునుడికి తప్ప మరొకరికి నేను గురువు కాను అన్నాడు. I am guru only to Arjuna, none సరే else. మంచిది, అంతవరకు చాలా సంతోషమే. He said it's good to that extent. కానీ పాండవులు కౌరవులు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళారు. But Pandavas, Kauravas were there in the forest. కేవలం విహారార్థమై వెళ్ళారు. It's only there for వారి fun. వెంట కొన్ని కుక్కలను తీసుకెళ్లారు. They took dogs along with them. అక్కడ ఒక మృగంను చూచి కుక్క గట్టిగా అరచింది. There they saw a beast and ఆ అరుపును చూచి And the dog ఎక్కడి barked. నుంచినో 4-5 అంబులు వచ్చాయి. watching this, 4 arrows were noticed పడిన there. చోటే 5 కూడా ఒక్క తూరి పడ్డాయి. All the arrows were shot at one point. అర్జునుడు చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాడు. Arjuna was mystified. శబ్దపేరి కనుకున్నటువంటి వాడు ఈ శబ్దాన్ని పురస్కరించుకొని ఇన్ని అమ్ములు ఒకే స్థానంలోకి వేసినటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప విద్యావంతుడు ఎవర్రా Who is అని that? ఆ అరణ్యములు అంతా వెతుకుతూ పోయారు. Arjuna started wondering, who is that expert who could shoot like that by merely listening to the sound? ఇది గొప్ప శక్తివంతుడిగా ఉంటున్నాడు. He must be ఈ highly శక్తి powerful. నాకు కూడాను లేదే. I don't have the capacity. తనకు లేక పరైన వారికి అంత శక్తి ఉండినప్పుడు ఇది అక్కడ ఒక అసూయగా వస్తుంది. When others are more powerful, naturally one would be jealous. అప్పుడు వెతికించేటప్పటికి When he went on in search of him ఊరి గుడిసె లోపల in a hut, ఒక విధమైనటువంటి యొక్క బోయవాడు there they saw a hunter there. అతను ఒక అమ్మును పెట్టుకొని నిల్చుకున్నాడు. He was there with a bow and an arrow. అతన్ని చూచాడు. He saw him. నీవేనా దీన్ని వదిలింది Are అన్నాడు. you the one who shot the arrow? అవును అన్నాడు. He said, yes. వాళ్ళు ట్రైబల్స్. They were tribals. నీకెవరు గురువు అన్నారు. Then he asked, who is your guru? కానీ ద్రోణాచార్యుని ప్రార్థించాడు. కానీ ద్రోణుడు ఒప్పుకోకపోవటం చేతనే ద్రోణాచార్య యొక్క భావాన్ని అతనే గురువుగా భావించుకొని ఈ విలువిద్య నేర్చుకున్నాడు. Though he prayed to Drona earlier, he was not prepared to respond to him. Therefore he meditated కనుక on అతనికి his form. తెలియకుండా ద్రోణాచార్యుడే నా గురువు అన్నారు. Unknowingly he said, Drona is my guru. అర్జునుడు మండిపోయాడు. Arjuna was furious. నాకు ఒక వైపున ప్రామిస్ చేసి తిరిగి ఈ వ్యక్తికంతా కూడా ఇన్ని విద్యను నేర్పినాడు కదా అని చాలా కోపంగా ఇంటికి వెళ్ళాడు. Arjuna was full of anger and fury because Drona promised to him on one side and accept the place of a guru to another. ద్రోణాచార్యుని పట్టి అడిగాడు. And then he questioned Drona. ద్రోణాచార్యుడు సత్యమే చెప్పాడు. నేను ఎవరికి గురువు కాదు. Drona spoke truth. I am not guru to anyone. నేను ఆ ఏకలవ్యునికి గురువు కాదు. I am not the guru to నా that దగ్గరకు వచ్చి Eklavya. ప్రార్థించాడు కానీ నేను అంగీకరించలేదు అన్నాడు. He prayed to me but I didn't respond. ఇది సత్యమే. Yes, it's truth. కానీ అర్జునుడు చాలా మండిపోతున్నాడు. But Arjuna was still angry. నాకంటే గొప్పవాడు ఇంకొకడు ఉన్నాడే లోకంలో. I find a person greater than ఇది me. పెద్ద అసూయ. It's a sign of jealousy. కనుక అతని శక్తిని ఎట్టయినా కూడా నిర్మూలన గావించాలని ఒక దుర్గుణంతో సంకల్పించుకున్నాడు. He wanted that person should be powerless. కనుక నాకంటే అధికమైనటువంటి ఉండకూడదు ఈ లోకంలో, కాబట్టి దీనికి తగినటువంటి ప్రయత్నం చేయమన్నాడు ద్రోణాచార్యతో. And he wanted Drona to see that there would be no person greater than him. ద్రోణాచార్యుడు విధి లేక Drona necessarily. కారణం ఏమిటి? What's the reason? ఈ గొప్పతనమును చూచి లొంగిపోయాడు ద్రోణాచార్యుడు. Drona submitted himself to this greatness. ఈ రాజులకు నేను విరుద్ధంగా పోతే నా గతి ఏమవుతుందో అని భయపడ్డాడు. He was afraid of this situation if he acts against స్వార్థమైనటువంటి him. బుద్ధితో తాను అనేక రకమైనటువంటి కుయుక్తులు పన్ని Out of utter selfishness is ఈ maneuvered. అడవియందు నివసించేటువంటి యొక్క ఏకలవ్యుని దగ్గరికి పోయి, He went to Ekalavya who was there in the ఏకలవ్య forest. నీకెవరు గురువు He అన్నాడు. asked him, Ekalavya, who is your guru? మీరే నా గురువు అన్నారు. He said, you are my guru. ఇంత గౌరవంగా చెప్పినటువంటి వాడు ఇతను గురువు కాకపోయినప్పటికీ మానసికంగా విశ్వసించి నీవే మా గురువు అన్నాడు. Though he was not guru physically, but he concentrated on him mentally. అయితే నా Therefore he said, గురుదక్షిణ "My guru." ఏమిస్తావన్నాడు. Then he said, what is it you are going to offer in return? ఏది అడిగితే అది ఇస్తానన్నాడు. I am ready to give anything you want. అన్నిటికీ సిద్ధమే వాడు. I am ready for everything he said. ఎందుకంటే గురు విశ్వాసం అట్లా ఉంటుండాలి. Because faith in guru is అంత that. విశ్వాసంగా ఉండినటువంటి వానికి ఈ గురువు చాలా ద్రోహం చేశాడు. And that here you find the disciple with so much of faith. But the guru betrayed him. దక్షిణ అంగుష్టమిచ్చిన దాన చేసి He wanted the thumb to be offered. బాణ సంధాన లాగువకు భంగమయ్యే And he could not shoot any arrow later. విద్య కలిమికి హీనుడయ్యే And he became unfit for this పార్థునకు archery. మనోరథియును పాసెనంత. This made the desire of Arjuna fulfilled. ఈ అర్జునుడి యొక్క మనసు సంతృప్తి పరిచే నిమిత్తమై ఏకలవ్యుని దక్షిణాంగుష్టాన్ని దక్షిణగా కోరాడు. To please Arjuna, he wanted the thumb to be offered to him. ఇది గురువులు చేసేటువంటి పనియా? Is it the proper act of a guru? కాదు కాదు. No. కనుకనే
ఇలాంటి ప్రాపంచిక సంబంధమైనటువంటి గురువులు స్వార్థానికి స్వప్రయోజనానికి వినియోగించుకొని నిజమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానానికి అత్యంత దూరం గావిస్తున్నారు. The worldly gurus, because of utter selfishness, they take you far off from the wisdom of the వీరందరూ Spirit. కూడా వ్యావహారిక గురువులే కానీ ఆత్మ సంబంధమైన గురువులు కాదు. They are only worldly teachers. They are not preceptors. ఎవరితోనైనా నీ విద్యను నేర్చుకో, తప్పులేదు. You can learn from anyone, no mistake. కానీ But అర్పితం మాత్రము భగవంతునికి మాత్రమే కావాలి. you have to surrender to God only. అది ఏ నిజమైనటువంటి యొక్క భక్తి, అది ఏ నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికము. That is true spirituality. ఇలాంటి నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక తత్వం లోపల గురుత్వం అంటే ఏమిటి? What is this position of a guru? లోకానికి ఎన్నో బోధలు చేశాడు వ్యాసుడు. Vyasa taught so many things to this వ్యాసో world. నారాయణ హరిహి అన్నారు, అతను నారాయణ స్వరూపుడే అన్నారు. People said Vyasa is God himself. ఇది వ్యాస పౌర్ణిమ అంటారు దీనిని. Today is called Vyasa Purnami. అనగా ఏమిటి? What does it mean? అనేక వేదములుగా ఉండినటువంటి దాన్ని దీన్ని ఉచ్చరించడం చాలా కష్టమవుతుందని 4 వేదములుగా విభజించి లోకానికంతా అందించాడు. This infinite knowledge of Veda is classified into 4 important texts and propagated to the world. అలాంటి విభాగం గావించినటువంటి యొక్క వ్యాసునికి ఆనాడు హృదయం చాలా పవిత్రంగా మారిపోయింది. And this kind of classification of the Vedic knowledge ఇంత gave him ప్రపంచానికి ఈ satisfaction. పవిత్రమైనటువంటి వేదమాతను అందించాను కదా అని సంతృప్తి పడ్డాడు. He was so happy that he could share the Vedic literature with this world. ఆ సంతృప్తి పడినటువంటి దినమే పూర్ణిమ. This day of satisfaction is Purnima. పూర్ణిమ అనగా ఏమి? ఫుల్ మూన్. Purnima means full moon. పూర్ణమద పూర్ణమిదం అని పూర్ణంగా ఉంటున్నాడు చంద్రుడు. Moon is full moon day. అయితే ఈ యొక్క మూనుకు మానవుని మనసుకు సన్నిహిత సంబంధం ఉంటుండాలి. There is intimate relationship between the ఆ moon and వేదములంటే mind. చంద్రమా మనసో జాత చక్షో సూర్యో అజాయత. ఆ చంద్రుడు మనసు రెండు ఒక్కటే. Moon is the presiding రెండు deity of the బింబ mind. ప్రతిబింబంలే. One is the object, other is the reflection. కనుక ఆ పూర్ణ దినము పూర్ణ చంద్రుడు ఏ విధంగా ఉంటాడో ఆ విధంగా మన హృదయం కూడాను మనసు కూడాను పూర్ణంగా ఉంటుండాలి. Just as moon is so brilliant on the full moon day, our mind also so ఎట్టి brilliant మచ్చలు and full. లేకుండా, Without ఎట్టి దోషములు లేకుండా, ఎట్టి కీడుగును లేకుండా, దురభ్యాసము లేకుండా పవిత్రమైనటువంటి ఒక స్వచ్ఛంగా ఉంటుండాలి. Without any blot, without any mistake, without any dirt, without any weakness, we should be full and brilliant. కనుకనే ఆనాటి యొక్క పవిత్రమైన భావంతో భావించి వేదములు విభజించినటువంటి వాడు కనుకనే పూర్ణిమ, వ్యాస పూర్ణిమ అని పేరు పెట్టారు. With these sacred feelings, Vyasa classified Vedic literature. So this day is called Vyasa ఇది Purnima. గురు పూర్ణిమ కాదు. This is not Guru Purnima. హృదయాన్ని ఏనాడు మనం పరిశుద్ధ భావించుకుంటామో అదే గురు పూర్ణిమ. That day when we purify our heart is the day of Guru మర్మ Purnima. మెరిగిన మరు నిమిషములో మనసే వారికి గురుడండి అన్నారు. The day when you understand the mystery of this world, your mind will be your Guru. మర్మం ఏనాడు నీవు తెలుసుకుంటావో అప్పుడు తన మనసే తనకు గురువు అవుతుంది. Then once you know the secrets, your mind becomes Guru. మాయకు లోనాయ మాయ 25 మంత్రములాయ. One is submitted to the illusion, and this illusion has got 25 mantras. దీనినే రామదాస్ కూడా చెప్పాడు. Same thing is stated by Ramadas. కోట ఏడు చుట్టురా కోటలో పుల తోటరా తోటలోనికి పోదామంటే దారి తెలియదు ఎట్లరా. స్వామి, మానవత్వానికి 7 రకములైనటువంటి కోటలు ఉన్నాయి, ఫోర్ట్స్. The human life has got 7 forts. ఏమిటది? What is? కామం అనేటువంటిది ఒక ఫోర్టు, One is క్రోధం అనేటువంటిది ఒక desire. పోర్టు, Anger is one fort. లోభం అనేటువంటిది ఒక పోర్టు, Anger. కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యం ఈ 6 కోటలు ఉంటున్నాయి. And human life has got these 7 forts. ఈ Of the lust, అన్నిటికంటే anger and పెద్ద the కోట greed. ఒకటి ఉండాలి, దేహాభిమానం అనే కోట. There is biggest fort, one of body ఈ attachment. 7 కోటలకు మధ్యలో ఉంటున్నాడు భగవంతుడు. God is present at the center of, surrounded by 7 కోట forts. 7 చుట్టురా కోట లోపుల తోటరా. There are 7 forts. Within there is తోటలోనికి garden. పోదామంటే దారి తెలియదు ఎట్టరా. To get into the garden, what is the path? What is the way? పాటు అయినది చెట్టురా పట్టు అయినది కొమ్మరా. Here is present a strong tree, and there is the branch that will be the పాటు fort. దప్పి పట్టు విడిచితే పరబ్రహ్మమే చేరురా. కింద ఉన్నది చెట్టు, చేతిలో పట్టుకోండి కొమ్మ. ఈ చెట్టు విరిగిపోయి కొమ్మ విరిగిపోతే వీనికి ఏం గతి? Here lies this tree standing on the ground,
And if the tree falls and if the branch leaves you, what will happen to you? కనుక గురువులు అనేటువంటి వారు ఈనాడు కొమ్మల వంటి వారు. So gurus today are like branches. భగవంతుడే చెట్టు వంటి వాడు. God is the tree. చెట్టును ఆశ్రయించినటువంటి వానికి కొమ్మలు ఏమీ మాత్రము భద్రం ఉండవు. If you rely on the tree, there will be safety and security. ఏ విధమైన ప్రమాదం జరిగినా కూడా అతనికి బాధ కలగదు. You will never be put to danger, you can be safe. కనుకనే దైవాన్ని ఆశ్రయించండి. So surrender to God. దానికోసమనే గురుర్ బ్రహ్మ, గురుర్ విష్ణు, గురుర్ దేవో మహేశ్వరః. Therefore it is said, Guru is Brahma, దైవమే Vishnu and నిజమైన Shiva. గురువు. And God is the true Guru. అందువల్లనే ఆనాటి భక్తులందరూ కూడాను తస్మై నమః కర్మణి అన్నారు ఋషులు. Therefore ancient sages offer the మేము ఏ salutations కర్మలు to చేసినా actions. కానీ మీకే అర్పితమవుతుండాలి. Whatever I may do, it will be an offering to you. మీకే నమస్కారము అన్నారు. I offer my respects to you. తస్మై నమః కర్మణి, కర్మను చేసేక ముందుగా నీకు ఒక నమస్కారము అన్నారు. Before I proceed, I salute you. ఎందుకోసం నమస్కారం చేయాలి? Why should you pay your మా respects? చేత మంచి కర్మలు చేయించు, Make me do good actions. పవిత్రమైన కర్మలు ఆచరింపచేయి, Help me to do sacred activity. దైవానికి ప్రీతికరమైనటువంటి కర్మలు మాత్రం తప్పు చేయించు Let me do all that pleases you. అనేటువంటి దృష్టితో తస్మై నమః కర్మణి అన్నారు. With this spirit as a motive force, one should ఈ pray. విధంగా వేదములు యందు, ఉపనిషత్తులు యందు, ఇతిహాసం యందు, పురాణములు యందు ఎంతటి పవిత్రమైనటువంటి సూక్తులు ఉంటున్నాయో గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. We should make every effort to know the sacred teachings from our sacred texts, Veda, Itihas and Purana. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. జగత్తంతా కూడా ఏ శక్తితో నిండి ఉన్నదో ఆ శక్తి మీ యందు కూడా ఉంటుండాలి. That energy present in the world is in you also. దైవం మీకంటే వేరు లేదు. God is not separate from you. మీకంటే దైవం వేరు లేదు. God is not different from you. దైవం కంటే మీరు వేరు కాదు. And you are not different from God. కనుకనే ఐ అండ్ యు ఆర్ వన్ అని. Therefore, I and you are one. ఈ ఏకత్వాన్ని మనం భావించుకొని దైవం నాయందే ఉంటున్నాడు, Experience this నేనే non-dualism. దైవము God is in me, I am అనేటువంటి God. విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకుంటూ రావాలి. Strengthen this faith more and more. నేను పలాని సోమనుసో రామయ్యను కృష్ణయ్యను గుట్టయ్యను అని అనుకుంటే అది ప్రయోజనం లేదు. Don't introduce yourself as so and so. నీవు రామయ్య ఎవరైనావు? How could you ఈ become రామయ్య Ramaya? అని ఎవరు పెట్టారు నీకు పేరు? Who gave you this name నీ Ramaya? తల్లిదండ్రులు పెట్టారు. Your parents కాబట్టి christened you. పెట్టిన పేరు కాదు, పుట్టిన పేరు కాదు కదా. It's a name given to you. You are not born with the name. కాబట్టి ఈ దేహానికి ఎవరు? తల్లిదండ్రులే దీన్ని పుట్టించిండేది. And the body is the gift of your parents. కాబట్టి దైవం పుట్టినటువంటి దీన్ని మనం భద్రమైనటువంటిదిగా ఉంటుంటాది. Therefore, God's gift should be preserved and sustained. అందువల్లనే ఆనాడు మీరా కూడాను Meera in those days, మందిరం నుంచి బయట పొమ్మన్నారు. he was asked to get out of Maharana. Mandir by Rana ఎందుకంటే తనకు అనేక విధమైనటువంటి అవమానం జరిగిందని, because he was తన మాటను insulted నడుచుకోలేదని. that she didn't behave as per his command. కానీ కృష్ణుని వదిలిపోవటం కష్టమైపోయింది. But she could not give up Krishna. కొంతసేపు యోచించుకుంది. She thought over for some time. ఈ దేహానికి, ఈ మందిరమునకు మహారాణా గొప్పవాడని చెప్పుకోవచ్చు. Maharana may consider himself great. ఈ So far as మందిరము Mandir is మహారాణా concerned. కట్టినటువంటిది. This mandir is built by Maharana. నా హృదయ మందిరము భగవంతుడే కట్టినటువంటిది. But this temple of my heart is built by God. కనుకనే నా యొక్క హృదయమే భగవంతుని మందిరము. So my heart హమారా is the దిల్ temple. తుమారా మందిర్ కృష్ణ అన్నది. My heart is the temple of God, Krishna, she said. చలో రే మన్, చలో రే మన్, గంగా జమునా తీర్, చలో రే మన్. ఏ మనసా, నువ్వు అక్కడికి ఇక్కడ పోవద్దు, వీరికి నువ్వు ఏమాత్రము జంకవద్దు. గంగా జమునా తీర్, ఈడా పింగళ నాడులకు మధ్యలో ఉన్నటువంటిది అదే భూమధ్య స్థానము. Oh mind, don't go hither and thither. Don't offer yourself to anyone. అక్కడ Go to నీకు the శాంతి Ganga, Jamuna. లభిస్తుంది. They will attain భూమధ్య peace. స్థానంలో నీ దృష్టిని పెట్టుకో. They at the center of the ఈ forehead మందిరం install పైన ఆ మందిరం Krishna. పైన నువ్వు దృష్టి పెట్టుకోవద్దు. Don't concentrate on that mandir and this mandir. గంగా జమునా నిర్మల పానీ శీతల హోత శరీర్, చలో రే మన్, చలో రే మన్, గంగా జమునా తీర్. Oh mind, you go towards the shores of Ganga and Jamuna. అక్కడ ఎవరున్నారు? Who is there? మోరమకుట పీతాంబర శోభే, కుండల రజత శరీర్, చలో రే మన్. ఎలాంటి శరీరుడు కృష్ణుడు? నాశనము లేనటువంటి శరీరము, పవిత్రమైనటువంటి శరీరము,
పరిపూర్ణమైనటువంటి శరీరము, మధురమైన శరీరము, ఆనందమునిచ్చే శరీరము, అలాంటి యొక్క కృష్ణుడు అక్కడ ఉంటున్నాడు భూమధ్యస్థ. అక్కడికి నీవు వెళ్ళమన్నాడు. There you find in that Bhumajja, center of అయితే forehead, ఎక్కడ this ఉండాలి ఆ immortal భూమధ్య sacred స్థానము? Krishna. అది ఏ ప్రయాగన? ప్రయాగ అలహాబాద్కు పోనక్కర్లేదు, మన ప్రయాగ ఇక్కడే ఉంటుండాలి. కనుకనే మానవుని యందే సర్వము ఉంటుండాలి. Where is Prayaga? You don't need to go to Allahabad. Your body is itself the pilgrim center. కనుకనే మన సర్వస్వం కూడా మన దేహం నందే ఉంటుండాలి. So everything is within our body. అలాంటి సర్వస్వాన్ని తాను పెట్టుకొని ఎక్కడో నీవు ఇంటికి పోవటం ఎందుకు? Though you are full, why are you in search of it elsewhere? నీ ఇంటిలో పంచపక్ష ప్రమాణములు ఉంటుంటే పర ఇంటికి పోయి పాసిపోయిన పప్పు ఎందుకు అడుగుతావు? When you have all delicious items at home, why do you want rotten stuff outside? ఇంటిలోన జ్యోతి వెలగుచునుండగా, ఇంటిలోన జ్యోతి వెలగుచునుండగా, పరుల ఇంటికి అగ్గి కరుగనేల. When the lamp is burning brilliantly at your own residence, shedding light, why do you go for lamp to others' house? ఎందుకు పోవాలి? Why should you go? నీ దగ్గరే ఉంటున్నది ల్యాంపు. And you have the lamp with you. నీ ల్యాంప్ ఇంకొకరి ఇంటికి పోయి నీవు అడిగి ఎందుకు అడుక్కోవటం? Why should you beg for a కాబట్టి lamp? ఆ జీవన జ్యోతి నీ యందే ఉంటుండాది. So this light ఆ of love is పరంజ్యోతి in నీ you. యందే ఉంటుండాది. And that నీ super- ఆత్మజ్యోతి నీ యందే ఉంటుండాది. అద్వైత జ్యోతి నీ యందే ఉంటుండాది. ఆనంద జ్యోతి నీ యందే ఉంటుండాది. Therefore this light of love, this light of non-dualism, this light is present in you. లైట్ ఆఫ్ లవ్, The light of love, light of love is in you. లైట్ ఆఫ్ బ్లిస్, Light of bliss is in you. ఇవన్నీ తన యందే ఉంటుండాలి. Everything is within you. కనుక దేనికి మనం ఏమాత్రము విడవనక్కర్లేదు. You don't need to fear. దైవత్వాన్ని మాత్రం విడవనక్కర్లేదు. Never give up God. విడవకూడదు. You should not. హెచ్చుగా సంపదలు వచ్చిన గాని, You may prosper. ఏనుగు గుర్రములెక్కిన గాని, You may just ride over the horse and పిచ్చోడని elephant. పేరు వచ్చిన గాని, People may call you madcap. పీడిత ప్రజలు పిలిచిన గాని, పీడిత ప్రజలు పిలిచిన గాని, People call you with all good name and reputation. దైవము మరువకురా. Never forget God. నరుడా, Oh man, దీనుడు విలువకురా. never give up God. దైవాన్ని మరవద్దు. Never forget ఏ God. విధమైనటువంటి వచ్చినప్పటికీ నేను దైవాన్ని మరవద్దు. Let anything come, never నామాన్ని forget God. విడవద్దు. Never give up our Lord's name. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకున్నాం. ఇంతకంటే మించినటువంటి ధ్యానం ఏమిటి? This should be the quality of our life. What ఏది more చేస్తున్నా meditation? కూడా దైవ ధ్యానంగానే ఉంటుంటాది. Whatever you may do, it amounts to దీంట్లో meditation. ఉన్నటువంటి ఆనందం ఎక్కడుంది? This bliss here is not found భగవంతుడు నా elsewhere. హృదయంలోనే ఉన్నాడంటే ఎంత ఆనందము. When once you say God is in my heart, you will be blissful. భగవంతుని నివాసం ఎక్కడ? Where does God live? ఎక్కడో కాదు, Not elsewhere. హృదయవాసి. God dwells in your heart. హృదయవాసి, He is in your heart. హృదయవాసి. He is in your heart. కనుకనే నా యందే ఉంటున్నాడు భగవంతుడు అనుకుంటే నీవు ఏ తప్పును నువ్వు చేయవు, When once you feel that God is in ఏ you, you దోషములోనూ will not commit ప్రవేశించవు, any mistake or any ఎవరికి నీవు sin. భయపడవు. You will not be afraid of ఆ anybody. కాన్షియన్స్ చాలా గైడెన్స్ ఇస్తుంది. The conscience will guide you. కనుక ఎవరి కోసము నీవు వెరువనక్కర్లేదు. You don't need to fear అందరినీ anyone. గౌరవించు, Respect all. అందరినీ నీకు సరైనటువంటి రీతిలో నువ్వు ప్రేమించు. Love all. కానీ అందరి యందు దైవం ఉన్నాడని విశ్వసించు. But have faith that God is in everyone. అంతేకాని ఎవరిని ద్వేషించద్దు. Don't hate anybody. అద్వైష్ట సర్వదూతానాం. You should not hate any creature, anyone. అయితే నీ హృదయాన్ని మాత్రం మరవద్దు. But never forget your దైవం heart. అక్కడే ఉన్నాడు, God is there, బయట లేడు. not యు outside. కెనాట్ ఆల్వేస్ ఒబ్లైజ్. You cannot always oblige. మంచిగా మాట్లాడు. Speak well. నీవు ఫోటోలు పెట్టుకుంటున్నావు. You have photos. యు మే వర్షిప్ ఏ పిక్చర్ యాజ్ ఎ గాడ్, You may worship a picture as a God, బట్ నాట్ గాడ్ యాజ్ ఎ పిక్చర్. but not God as a picture. ఆ తత్వాన్ని తీసుకోవాలి. Know this principle. నీ పిక్చర్ నీలోనే ఉంటుండాలి, The picture is in you, దానిని భద్రం చేసుకో. and you safeguard it. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మాట తత్వంలో మనము ఈనాడు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భావాన్ని మనం గుర్తించాలి. Along this path, we should know all the sanctity behind this. విజ్ఞానం ఏమని పోలించినప్పటికీ, Whatever the science may tell you, వేదాంతం ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ, philosophy may tell anything. కట్టకట్టుకు మనకు నిలిచినటువంటిది అణువే అణువే అణువే. What that remains at the end is only anu or atom. అంతా అణుమయమే. Everything is full of atoms. ఒక్కొక్క పదార్థం కూడా అణువు యొక్క చేరికనే. Matter is the combination of ఈ atoms. టంబ్లర్ అణువే, The tumbler is ఈ atom. పుష్పం అణువే, Flower. ఈ మైక అణువే, Mic. ఈ టవల్ అణువే, Towel. ఈ దేహం అణువే, The body. ఈ టేబుల్ అణువే, Table. అంతా అణువే అణువే Everything అణువే. is full of atoms and atoms. అయితే అణువుకు రూపం ఉందా అని మీరు భావించవచ్చు. You may question whether atom has a ప్రతి form. అణువుకు కూడా రూపం ఉంది. Every atom has a form. రూపము లేని అణువే లేదు. There's no atom without నీకు form. కనిపించడం లేదు, కానీ You may not see, అది పూతద్దం పెట్టుకొని చూస్తే తప్ప కనిపిస్తుంది. but you can see it under a powerful lens. Lens. నాట్ లెన్స్, Microscope? మైక్రోస్కోప్. Microscope. Microscope.
దానిని పెట్టుకొని చూసినప్పుడే నీకు బాగా కనిపిస్తుంది. Yes, with the microscope you can see it. దానికి మాత్రమే సూక్ష్మమైన అణువు గోచరిస్తుంది. With the microscope only అదే you can విధంగానే see. Likewise. నీకు ఈ చర్మ చక్షువులు కనిపించడు భగవంతుడు. You can't see God with this naked eye. జ్ఞాన నేత్రములతో అది అతి సంబంధమైనటువంటి అతి రూపమైనటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి స్థితిలో పోవాలి. It is the eye of wisdom that helps you to know see the ఈ form. చర్మ చక్షువులు కనిపించేదంతా కూడాను బాహ్యమైన ప్రపంచమే. The naked eye will help you to see the outside world. నీకు సూక్ష్మమైనటువంటి యొక్క జ్ఞాన చక్షువుని నీవు సాధించాలి. You must have that eye of wisdom to see the subtle form. అప్పుడే నిజమైనటువంటి దైవత్వం నీకు చక్కగా అర్థమవుతుంది. Then you can understand the true divinity. ఒరే పిచ్చివాడనైపోయాను, నేనే దైవంగా ఉంటుంటే కూడా నేను ఎందుకు ఇన్ని పిచ్చి ఆటలు ఆడాను? I'm so mad. I being God, why should I act like a madcap? చాలా మందికి మీకు తెలుసును. Many of you know this. తాగినటువంటి వాడు ఏమేమో చేస్తుంటాడు. The drunkard acts in a funny way. వాడి యాక్షన్ ఏమిటి ఎట్లా చేస్తున్నారో వాడికే తెలియదు. The drunkard doesn't know how he acts. తరువాత Later, తమ బిడ్డలు భార్యలు కూడా నవ్వుతారు. and he'll be heckled, made fun of by his wife and మత్తు children. తీరిన తర్వాత వీరందరూ చెప్తే ఛీ నేను ఇట్ట చేశానా అని తానే అవమానపడతాడు. And when once he's out of spirits, he feels అదే విధంగానే ashamed. ఈనాడు జగత్ సంబంధమైనటువంటి వాసనతో నిండినటువంటి వాడు ఈ యొక్క డ్రంక్ అనగా తాగినటువంటి వాడిగా The కనిపిస్తాడు. one of worldly sensual pleasure is a drunkard. విషయ వాసనలో మునిగినటువంటి వాడు వాడికి ఏమీ తెలియదు. Because he's drowned in sensual pleasure, ఈ he doesn't విషయ know వాసన anything. నుంచి విశ్వేశ్వర తత్వాల్లో నీవు బయలుదేరితే అప్పుడు దీని యొక్క తత్వం నీకు అర్థమవుతుంది. Out of the sensual pleasure, he should travel towards the divinity. Then he can understand. కనుక So, మీరు పవిత్రమైనటువంటి భావం చేత with sacred thoughts, దైవాన్ని మీ హృదయం నుండే ఉన్నట్టుగా విశ్వసించి have faith that God is in your heart. సర్వము నాకు గురువు భగవంతుడే, God is my guru. నిజమైనటువంటి వారు ఈ జగత్తులో ఎవరు లేరు, There's no other guru. అందరికీ beyond. గురువు ఒక్కడే. There's only one guru to ఒక్కొక్క everyone. వ్యక్తికి ఒక గురువు అని ఈ లోకంలో ఉండవచ్చును, Each one may call కానీ in his own అందరికీ way. గురువు అయినటువంటి వాడు దైవం ఒక్కడే. But the guru of అన్ని gurus is దేశముల God. వారికి కూడా దైవం ఒక్కడే. There's only one guru to all people of all కానీ countries. ఆ దైవాన్ని అనేక పేర్లతో పిలవచ్చును, But we may call in different names. కానీ పేర్లు వేరు రూపములు వేరు కావచ్చును, Names and forms are కానీ different. దైవం ఒక్కడే. But God is దైవం one. ఒక్కడే. God is one. మీ మీ అభిష్టం చేత మీరు ఆ విధమైనటువంటి టేస్ట్ మీరు పొందుతుంటారు. Basing on your temperament and background, you have కానీ your ఎన్ని own టేస్టులు thought. మీరు చూసినప్పటికీ అందులో ఉన్నటువంటి మూలాధారమైన తత్వము ఒకదాన్ని గుర్తించుకుంటూ పోవాలి. Tastes differ, but the underlying principle is one. మైసూర్ పాక్, గులాబ్ జామ్, బర్ఫీ, పాల్కో, మిఠాయి, జిలేబీ, కీరు ఎన్నెన్నో పేర్లు చెప్పుకుంటారు. వరే అన్నిటి యందు ఉన్నటువంటిది ఏమిట్రా? షుగరు అని చాలు, అదే చాలు. We mention the names of so many sweets, Mysore pak, gulab jam, gheer, but when once you understand that the sugar is one and the same, you షుగరే know the లేకపోతే నో unity. మైసూర్ పాక్, నో గులాబ్ జామ్. Without sugar you cannot have Mysore pak అదే or gulab jam. డివినిటీ. And the ఆ sugar is డివినిటీ divinity. అనేటువంటి యొక్క దైవత్వం అనేటువంటిదే అన్ని దీనిలోన చేరి ఉంటుంటది. The divinity is essentially one, present in all. దీనిని ఉపనిషత్తులు పిష్టాదిస్ గృహ సంపత్తు అన్నాడు. పిష్టం అనగా పిండి. Flour. ఇది ఏ విధంగా ఈ పిండిలో ఏమాత్రము రుచి లేదు, The flour is tasteless. కానీ దానిని మిఠాయి చేయలేనప్పుడు చక్కెర దాంట్లో వేసినప్పుడు ఆ పిండి తీయగా కనిపిస్తుంది. When once you mix the flour with the sugar, it becomes a sweet. బేడల పిండి అది ఏమాత్రము రుచి లేదు, And you find the dal, it దానిలో is చక్కెర tasteless. వేసి లడ్డు చేస్తే చాలా తీయగా కనిపిస్తుంది. And once you mix it with the sugar, you get the laddu, the sweet. కాబట్టి అన్నింటిలోనా చేరినటువంటిది షుగరే. So in all the sweets, the sugar is నిజంగా same. పిష్టంలో ఏమాత్రము రుచి లేదు, In fact, flour is tasteless. పిండిలో రుచి లేదు. There's flour is పిష్టాది tasteless. గుణ సంపర్కాతన, గుణ సంపర్కతం చేతనే దైవం యొక్క సంపర్కం చేతనే ఈ యొక్క పిండి కూడా రుచిగా మారిపోతుంది. It is the association, the company of God that makes our lives a nectarine and so sweet. కనుక మీరు భగవత్ సంకల్పాన్ని ఒక సంపర్కంతో మీ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోండి. Let us redeem and work for our lives in the company of God. భజన బినా సుఖ శాంతి నహి, హరి భజన బినా సుఖ శాంతి నహి, హరి నామ బినా ఆనంద నహి, హరి నామ బినా ఆనంద నహి.
भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, जप जान बिना संयोग नहीं, जप ज्ञान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दय धर्म बिना सत्कर्म नहीं, धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा 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 नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, रामा कोदंड रामा रामा पट्टाभि रामा रामा कल्याण रामा राघवा रामा कोदंड रामा राम कल्याण राम राघवा, राम कोदंड राम राम पट्टाभि राम राम कल्याण राम राघवा, कोदंड राम पट्टाभि राम कल्याण राम राघवा, రామ నీకొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట, నీ యొక్క మాట రామ నీకొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట, నీ యొక్క మాట రామ నీ బాటే బాట రామ నీ పాటే పాట, రామ నీ బాటే బాట రామ నీ బాటే బాట, రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి, సీతాపతి రామ నీవే గతి, రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి, సీతాపతి రామ నీవే గతి, రామ నీకు మ్రొక్కితి రామ నీ చేజిక్కితి, రామ నీ రామ నీకు మ్రొక్కితి రామ నీ చేజిక్కితి, రామ నామమే మేలు రామ చింతనే జాలు, నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు, రామ నామమే మేలు రామ చింతనే జాలు, రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు, రామ నామమే మేలు రామ చింతనే జాలు, రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు, రామ నామమే మేలు రామ చింతనే జాలు, రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు, రామ నీ నామమే మేలు రామ నీ చింతనే జాలు, రామ నీ నామమే మేలు రామ నీ చింతనే చాలు, రామ నీ నామమే
నామమే మేలు రామా నీ చింతన జాలు రామా నీ నామమే మేలు రామా నీ చింతన చాలు నీ చింతనే చాలు నీ నామమే మేలు 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 రామచింతనే చాలు రామనామమే 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 మేలు నీ చింతనే చాలు నీ నామమే మేలు నీ చింతనే చాలు నీ నామమే మేలు చింతనే చాలు నామమే మేలు చింతనే చాలు నామమే మేలు చింతనే చాలు రామమే మేలు చింతనే చాలు నామమే మేలు నీ చింతనే చాలు నీ నామమే మేలు చింతనే చాలు నీ నామమే మేలు నీ చింతనే చాలు నీ నామమే మేలు చింతనే చాలు నీ నామమే మేలు రామా నేను నీవాడు రామా నాతో మాట్లాడు రామా కోదండ రామా